आजको हाम्रो थीम भर्सलाई विशेष यो 3 दिनको सेवाको थीम भर्सलाई पढेर हामी अघि बढाउने छौं। योना 8 अध्यायको 32 पद। तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। विशेष गरिकन सुरुको प्रार्थना हाम्रो रेभरेन्ड कर्नेलियस ज्यूले अघि बढाइदिनु हुनेछ। सबैलाई जय मसीह श्री ख्रीष्टको नाममा प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् मेरा मित्रहरू, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजनाले आफ्ना आँखालाई बन्द गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्यारो परमेश्वर पिता, शद्रक मेशक अबिदनेगो दानिएलका परमेश्वर, याकूबका परमेश्वर प्रभु, इसाक अब्राहमका परमेश्वर प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ, लाखौं कोटि कोटि धन्यवाद छ प्रभु। परमेश्वर आजको समय अवसर हामीलाई दिनुभयो। आफ्नो दासहरूले मिहिनेत परिश्रम गरेर आत्मिक तृष्णा लिएर हामीलाई जो पनि भुटानभित्र बस्नेहरूको लागि यो भुटान ब्लेस भनेर छुटकाराको अनि सँगाइको अनि सेवाका आयोजित अनि अर्गनाइज गर्नेहरूलाई प्रशस्त मात्रामा तपाईँको सियोनको आशिष बोल्छु, तपाईँको सुरक्षित बोल्छु प्रभु। उनीहरूका सबै अब मिनिस्ट्रीहरू बढ्दै गएको होस्, त्यो आशिष घोषणा गर्छु प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, महिमा तपाईँलाई दिँदै पनि फेरि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। अब आज आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा बसेर आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर
보모 이 생기노라 마수
Oh, hallelujah, Joshua. Tinong Joshua, nanga tinga Joshua. Every Joshua, even 내가 갑tur게 그 가동tur가 Joshua. 나술 추모tur게 Joshua. every 갑tur가 나수한테 Joshua. 나고 난 개바 Joshua. every 그 틱틱 소모가 되게 옥tur Joshua. 내게 해볼까? 난가 Joshua. 난가 Joshua. 난가 이기한 하게 Joshua. 해볼까? 나게 그 신호도 claims 전 나무가. 예민삼이 가린지 Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Every Joshua. 난 개바 Joshua. 합tur가 치고 Joshua. 내게 나가지나 Joshua. 해볼까? 가린 삼이라 삼마 주어 가린 개바 해볼까? 삼이 길을 자 Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. 나는 삼이 가린지 니신자 Joshua. Oh, hallelujah. 난 개발 룸칸이라 Joshua. 난 개발 남바. 난 개발 이슈. 난 개발 Joshua. 난 개발 너무 비비랑 모아 Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Every Joshua. 난 너무 Joshua. 모아 Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. 예수님이 가르치는 것 Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. 루카, 난 루카. 당신과 본 당신과 자와 불마신 자 나봐 나다봐 당신과 본 당신과 자와 나다봐 당신과 자와 불마신 자 예수 난 예수 당신과 본 당신과 자와 난 예수 예수 난 예수 당신과 본 당신과 자와 불마신 자 할렐루야 Joshua. Every Joshua. 난 기뻐 지금 난 기라 Joshua. 오 할렐루야 난 기뻐 네 너무 줄도 모게 주 난 기라 Joshua. 아이 너무 소모 Joshua. 아이 너무 틱틱 소모 해봐 Joshua. 어머 하나저 어머 하나를 Joshua. 어머 하나저 어머 줄비가 자 Joshua. 너무 난 기뻐 Joshua. 하나랑 마주간 게주 Joshua. 하나로 나는 잡으러 민지 애가 누가 Joshua. 하나랑 마주간 게주 난 기라 Joshua. 나는 Joshua. 이따고 너무 나는 love 해봐 Joshua. 나는 잡으러 민지 해봐. 이따고 너무 불스킨 나게 애가 난 먹어. 난 이সম이 가린 제일 진짜 Joshua. 오 할렐루야 Joshua. 제발 난 이সম이 가린지 애니 진짜 Joshua. 애니 Joshua. 이놈 Joshua. 오 할렐루야 Joshua. 애가 벌써 먹어봐 Joshua. 함정가 Joshua. 애가 Joshua. 힘들고 호흡 놓으실 때 Joshua. 민주에서 Joshua. 민주가 Joshua. 애가 함정 나같은 거 혼자 Joshua. 나쁘감이 Joshua. 애가 무서워 해봐 Joshua. 이렇게 무서워. 나도 부게 저 Joshua. 하나님 네가 Joshua. 애가 누구나게 호흡하가 Joshua. 나게 아이감도 그때 너무나 Joshua 넘어가 나 믿음이 가르치 미시자 Joshua. 오 할렐루야. 나게 아이가 Joshua. 미니 Joshua. 미니 Joshua. 나게 세계적으로 아이감도 Joshua 넘어가. 아이감도 나게 Joshua. 하나님 Joshua. Separated 마디오가 깨치 난기라 Joshua. 나게 하고 입이랑 모아 Joshua. 오 할렐루야. Oh, hallelujah, Joshua. Every Joshua. Oh, hallelujah. I got Joshua. I got Tonga. I got Shalom Tonga for Joshua. 우동 합두자고 우두세 행은 남기라 Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Each and every step, God. Each and every thought, God. I got Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. 난 복잡이 가리치 니 주자 Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Thank you so much for everything, dear Lord. Oh, hallelujah, Joshua. Oh, hallelujah, Joshua.
Oh, hallelujah, Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Heavenly Joshua. Yung nagsamigay ng mga karisang sa Joshua. Oh, hallelujah, Joshua. Adonai, show me Tawa Yeshua, Gadin Sancho, Tawa Yeshua, Gadin Sancho. है तपाईहरु जतिजना तयारी भएर आउनु भएको छ आई क्यान एस्योर यु है म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुको जीवन आजको कन्फरेन्स पछाडी जस्तो आउनु भयो तपाईहरु त्यस्तै फर्केर जानुहुन्न अथवा त्यस्तै हुनुहुन्न यु विल बी चेन्ज यु विल बी ट्रान्सफर्म यु विल बी इम्पावर्ड परमेश्वरको राज्यको लागि सुसमाचारको लागि किंगडम अफ गॉड परमेश्वरको राज्यको लागि जहाँ जहाँ परमेश्वरको राज्य आएको छ जुन जुन देशमा परमेश्वरको राज्य आएको छ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रिय हो दोज कन्ट्रीज आर सो ब्लेस्ड त्यो कन्ट्रीजहरु संसारमा सबैभन्दा ब्लेस्ड कन्ट्रीहरु छ सबैभन्दा पावरफुल कन्ट्रीजहरु छ जुन कन्ट्रीले जुन देशका मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई अपनाए येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गरे अनि आज हामी युएस मा छौं यो देशले लगभग 1600-1700 शताब्दीतिर त्यो भन्दा अगाडिदेखि नै यो देशका मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गरे यो देशका मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गरे जोन वेस्टले यो ठाउँमा बारम्बार प्रचार गर्न आउनुभयो र मिशनरी प्रचारक थिए युरोपमा त्यसरी विभिन्न देशहरुमा स्वागत गरे मानिसहरूले आज युरोप र अमेरिकालाई हेर्नु भने एउटा वर्ल्ड लिडिङ कन्ट्रीजहरु छ उनीहरु वर्ल्ड लिडिङ कन्ट्रीजहरु छ अनि आज हाम्रो ठाउँहरु हामीले हेर्यौं भने स्टिल हामीले पढेका छौं है क्लास 5 मैले कति 7 मा कि 8 मा कि कतिमा पढे गाडी त्यो गाउँमा आउँदाखेरि कति जनाले गाडीलाई घाँस पनि दिएको काटेर घाँस पनि दिएको भन्ने मैले सुनेको छु है आज पनि घाँस काटेर गाडीलाई खुवाउने अवस्थाहरु हाम्रो देशहरुमा छ हाम्रो परिवेशहरुमा छ हाम्रो गाउँ बस्तीहरुमा छ गाडी पुगेको छैन कम्प्युटर पुगेको छैन कतिवटा ठाउँहरुमा आइफोनहरु देखेको छैन मानिसहरूले यस्तो देशहरु पनि छ किनभने विकास नभएको हुनाले विकास कहाँ हुन्छ कुन देशमा विकसित हुन्छ जुन देशमा परमेश्वरको वास हुन्छ परमेश्वरले भिजिटेसन गर्छ हालेलुया त्यो देश भिन्नै हुन्छ त्यो देशमा भिन्नै ग्लोरी हुन्छ आज म यो विषयहरुमा तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहन्छु मानिसहरूले सुसमाचार येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नका लागि डराउँछ मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुन्दाखेरि बौलाउँछ रे भन्छ म आफै पनि भन्थे म आफै हो अरूलाई के भन्ने म आफै बाइबल पढ्दा बौलाउँछ भन्ने मै व्यक्ति एउटा तर वास्तवमा साच्चै नै म बौलाएछु र संसारभरि नै येशू ख्रीष्ट जिउँदो येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दै हिँडिरहेको छु अहिले अमेरिकाका मानिसहरू सबै बौलाएको रहेछन् युरोपका मानिसहरू सबै बौलाएको रहेछन् जहाँनिर अहिले न्यूजील्यान्ड अस्ट्रेलिया अनि युरोपका विभिन्न देशहरू भित्र 10 वटा 15 वटा देशहरू छ विकसित देशहरू छ संसारको सबैभन्दा विकसित देशहरू छन् उनीहरू बौलारै त्यसो भएको हो है बौलारै भएको रहेछ हेर्नुस् केही कुराहरू जिन्दगीमा गर्नको लागि अलिकति बौलाउनु पनि पर्छ है नर्मलले त केही पनि गर्न सक्दैन अलिकति एबनर्मल हुनु पर्ने रहेछ र किन यो एबनर्मलिटी किन आयो यो बौला पनि किन आयो र यो किन आयो भन्दाखेरि ख्रीष्टको सुसमाचारलाई उनीहरूले स्वागत गरेको हुनाले येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले स्वागत गरेको हुनाले येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई उनीहरूले स्वागत गरेको हुनाले त्यो देशमा परमेश्वरको स्वर्ग आयो मैले के चाहिँ आयो भनेर हेर्दा फेरि सुसमाचार आउँदा फेरि सुसमाचार मान्छेले स्वागत गर्दा फेरि सुसमाचारलाई एक्सेप्ट गर्दा फेरि चाहिँ के आउँदा रहेछ भनेर मैले व्यक्तिगत रीतिमा मैले निहालेर हेर्दा फेरि चाहिँ म आज तपाईलाई भन्न चाहन्छु सुसमाचारलाई जब जुन व्यक्तिले स्वागत गर्छ जुन सुसमाचारलाई जुन व्यक्तिले एक्सेप्ट गर्छ र ख्रीष्ट येशूलाई जसले एक्सेप्ट गर्छ नि स्वर्गको राज्य उ भित्र आउँदा रहेछ आज तपाई र म भित्र किंगडम अफ गॉड इज इनसाइड अफ अस हामी भित्र परमेश्वरको राज्य छ प्रियो
परमेश्वर हामी भित्र हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर, ब्रह्माण्डलाई आकाशी ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वर तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। जब सृष्टि गर्ने परमेश्वर जब हामी भित्र लिएर हामी हिँड्नु सुरु गर्छौँ, त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले अचम्म तरिकाले काम गर्दछ, अचम्म तरिकाले काम गर्छ। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, महात्मा गान्धीले इन्डिया स्वतन्त्र गरायो, तर कसरी गरायो भनेर तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने त्यो चाहिँ किङडम अफ गड इन अस भनेर एउटा किताब उसले एउटा अध्ययन गरेको रहेछ है। अनि लियो टोल्स्टोयले त्यो किताबहरू लेखेको किताबहरू, लियो टोल्स्टोयले लेखेको किताबहरू, त्यो किङडम अफ गड इन अस, त्यो किताबले यति साह्रो शक्तिशाली किताब लेखियो, यति साह्रो किताब लेखियो। उहाँलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा छैन, किङडमको बारेमा थाहा छैन, तर त्यो किङडमको बारेमा किताब अध्ययन गरिसकेपछि इन्डियामा स्वतन्त्रता ल्यायो, इन्डियाको एउटा चेन्ज ल्यायो, इन्डियामा एउटा विकसित बनायो, इन्डिया एउटा डेभलप भयो, कसैको अधीनताबाट स्वतन्त्र गरायो अनि स्वतन्त्र भएर गयो, इन्डिया डेभलप भएर गयो। तर महात्मा गान्धीले थाहा थिएन यो किताबभित्र के छ, किङडम अफ गड इन अस भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ महात्मा गान्धीले थाहा थिएन। तर प्रिय हो, म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ किङडम अफ गड इन अस के हो। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर तपाईँ म भित्र हुनुहुन्छ। हामीले के गर्दैछौँ? स्वर्गको परमेश्वरलाई बोकेर हामीले के गर्दैछौँ? वाट वी हेभ बिन डुइङ? बर्न अगेन क्रिस्चियन भएको कति भयो? परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे कति भयो? चेलाहरूले 3.5 वर्षमा संसार उथुल पुथुल बनाए। म आज हजुरको बिचमा भेरी बिटर ट्रुथ म राख्न चाहन्छु। 3.5 वर्षको क्रिस्चियनले संसार उथुल पुथुल बनायो। तपाईले हेर्नुभयो भने 12 चेलाहरू येशू ख्रीष्टसँग कति वर्ष हिँडेका थिए? 3.5 वर्ष। द्याट्स अल। 30 इयर्समा 30 वर्षमा येशू ख्रीष्टले पानीको बप्तिस्म लिएर जब उहाँ उड्दै गर्दा फेरि पवित्र आत्मा स्वर्गबाट पवित्र आत्मा ढुकुर चाहिँ उहाँमा आउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले पृथ्वीमा 3.5 वर्ष सेवकाईको क्रममा 12 जना चेलाहरू उहाँले तयारी गर्नुभयो। त्यही 12 जना चेलाहरूले 3.5 वर्षभित्र संसार उथुल पुथुल बनाए। They changed the landscape of the world. ल्यान्डस्केप चेन्ज भयो। अन्धकारको जुवाहरू भाँचेर गयो। अघि हामीले अभिषेकको कुरा गऱ्यौँ, पास्टर टेकले भयङ्कर पावरफुल एक्जोर्टेसन दिनुभयो। द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। द्याट वाट इज गोना चेन्ज द वर्ल्ड। मानिसलाई केले चेन्ज, संसारलाई केले चेन्ज गर्छ? मानिसलाई केले चेन्ज गर्छ? कुनै पनि कुराले, संसारको कुनै पनि कुराले मानिसलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। तर यशाया 10:38 27 भन्दछ, परमेश्वरको अभिषेकले दुष्टको जुवाहरू भाँचिन्छ। परमेश्वरको अभिषेकले, ख्रीष्टको अभिषेकले दुष्टको जुवाहरू भाँचिन्छ। अनि त्यो अभिषेक चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। अनि आजको दिन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आजको साँझ तपाईँहरूको जीवनमा यो अभिषेक आउनेछ, जसले तपाईँहरूको ठाउँमा, तपाईँहरूको गाउँमा, तपाईँहरूको जीवनमा, तपाईँहरूको मण्डलीमा, तपाईँको परिवेशमा दुष्टको जुवाहरू भाँचिन्छ। जुन दुष्टले तपाईँहरूको जीवनमा बन्धनहरू ल्याएको छ, जुन दुष्टले तपाईँको जीवनमा श्रापहरू ल्याएको छ, तपाईँलाई एउटा पोभर्टीमा राखेको छ, तपाईँलाई एउटा अन्धकारमा राखेको छ, तपाईँको आँखा अन्धो बनाएको छ, तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नबाट रोकेको छ। अनि तपाईँ एउटा फ्री म्यान हुनुबाट, पर्सनल एउटा फ्रिडम म्यान हुनुको लागि, न्यू म्यान हुनुमा त्यसले रोकेको छ। त्यो कुराहरूबाट तपाईँहरू आज निस्किनुहुन्छ। जबसम्म हामी नयाँ बन्दैनौँ, जबसम्म हाम्रो जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन आउँदैन, हामीले कहिले पनि देशमा ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सक्दैनौँ, देशमा एउटा ब्लेसिङ ल्याउन सक्दैनौँ। वी हेभ टु बी ब्लेस। हामी ब्लेस हुनुपर्छ। यो कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ? यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ त? येशू ख्रीष्टले तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा हामी हेर्दछौँ, येशू ख्रीष्टको मेन उद्देश्यहरू, येशू ख्रीष्ट आउनुको मेन उद्देश्यहरू हामी भन्छौँ उद्धार मुक्ति, सेल्भेसन। त म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उद्धार मुक्ति त उहाँको मृत्यु र बौरी उठाइबाट अटोमेटिकली हाम्रो जीवनमा उद्धार मुक्ति त सेल्भेसन त छ। प्रिय, सेल्भेसन छ। तर सेल्भेसन इज ओन्ली द डोर। सेल्भेसन इज ओन्ली द डोर। येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो उद्धार हुनुहुन्छ। हि इज आवर रिफ्युज, हि इज आवर सेल्भेसन।
अनि येशू ख्रीष्टले हामी भन्छौँ येशू ख्रीष्ट को भनेर, येशू ख्रीष्ट सेल्भेसन भन्छौँ, उद्धार मुक्ति भन्छौँ। उहाँले के भन्नुभयो? आई एम द डोर। उहाँले भन्नु बाइबल तपाईँले योहन्ना 15 को 8 तिर तपाईँले 10 को 8 तिर हेर्नुभयो भने 8 र 9 तिर हेर्नुभयो भने आई एम द डोर। सेल्भेसन चाहिँ एउटा डोर हो, सेल्भेसन चाहिँ एउटा ढोका हो जहाँबाट अब तपाईँ र म पस्छौँ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि धेरै कुराहरू छ, घरभित्र ढोकाभित्र पस्नुपर्छ धेरै छ। अनि म आज तपाईँको बिचमा आज भन्न चाहन्छु परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्यहरू चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ, परमेश्वरको ठुलो उद्देश्यहरू चाहिँ मैले बुझेअनुसारले चाहिँ परमेश्वरले एउटा जीवित मन्दिर तयारी गर्नु, लिभिङ टेम्पल तयारी गर्नु, जीवित मण्डली तयारी गर्नु, एउटा जीवित मण्डली उहाँले तयारी गर्दै हुन्थ्यो। मन्दिरमा जानुभयो, यरुशलेमको मन्दिरमा जानुभयो अनि उहाँले यरुशलेमको मन्दिरलाई उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूलाई भन्नुभयो यो मन्दिरलाई भत्काइदेऊ अनि म 3 दिनमा यसलाई निर्माण गर्नेछु। यो मन्दिरलाई भत्काइदेऊ, म 3 दिनमा निर्माण गर्नेछु। मानिसले त्यो कुराहरू बुझेन। तर उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले यस्तो मन्दिर म बनाउन चाहन्छु जुन मन्दिर चाहिँ सुन र माटो र काठले बनेको होइन, तर जुन मन्दिर चाहिँ परमेश्वर स्वयं आफैले उत्पत्ति 2 को 7 पद अनुसारले उहाँले आदमको नाकबाट सास पुग्दिनु भयो अनि चल्ने पाल्ने प्राणी भए। भजन सङ्ग्रह 8 को तपाईँले 8, 9 तिर 4 र 4, 5, 6 तिर हेर्नुभयो भने त्यही कुराहरू तपाईँ उहाँले लेखेको छ। मानिस के हो? मानिसको पुत्र के हो? उहाँले महिमा र आदरको मुकुटले भर्नु भएको छ। आयुबको पुस्तकमा यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। मानिस के हो? परमेश्वरले आदमलाई जीवनको सास नाकबाट फुकेर एउटा मानिस बनाउनु भयो अनि द्याट वाज द डिजाइन अफ द फर्स्ट टेम्पल। एउटा पहिलो टेम्पलको डिजाइन थियो। येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले अब अन्तिमको टेम्पल उहाँले तयारी गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त बारम्बार मन्दिर बनाउने कामहरू इजरायलमा गरि नै बस्यो, मन्दिर बनाउने काम इजरायलमा गरिबस्यो, मन्दिर बनाउने काम इजरायलमा गरिबस्यो। अब्राहमले भेट हुने पाल बनाए, मूसाले भेट हुने पाल बनाए, टेबरनिकल बनाए, त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो सोलोमनले यरुशलेमको मन्दिर बनाए। मन्दिर बनाउने काम बारम्बार फेरि आज मन्दिरहरू छ, मन्दिर बनाउने काम छ अनि मानिसहरू त्यसमा मात्रै सीमित भए। तर परमेश्वरले अब मानिसहरूलाई मन्दिरमा गएर आराधना गर्ने, मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने होइन, तर परमेश्वरले मानिसलाई मन्दिरमा परिवर्तन गर्न चाहनुभयो। मन्दिरलाई नै उहाँले बास गर्न बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले हामीलाई एउटा लिभिङ टेम्पलको रूपमा बनाउन चाहनुभयो। हामी चाहिँ एउटा लिभिङ टेम्पल हौँ। अब पवित्र आत्मा हामीमा आइसकेपछि हामी लिभिङ टेम्पल हौँ। अब निको हुनको लागि मन्दिरमा जानु पर्दैन, सेल्फ उद्धार पाउनलाई मन्दिरमा जानु पर्दैन, हाम्रो प्रार्थना पुरा हुनुलाई मन्दिरमा जानु पर्दैन। तर परमेश्वरले यो मन्दिरलाई नै उहाँले निर्माण गर्नुभयो ताकि मानिसहरू चाहिँ एक आपसमा हामी भित्र ठोक्किँदाखेरि मानिसको जीवनमा उद्धार आउँछ, हामी भित्र ठोक्किँदाखेरि उनीहरूमा जीवन आउँछ, हामी भित्र हामीसँग ठोक्किँदाखेरि उनीहरूको जीवनमा आशिष आउँछ। त्यो परमेश्वरले बनाउन चाहनुभयो। त्यो आज तपाईँ र म हौँ। द्याट इज आवर आइडेन्टिटी, द्याट इज आवर आइडेन्टिटी। हाम्रो आइडेन्टिटी मिक्स भएको छ, हाम्रो आइडेन्टिटी क्र्याक भएको छ, हाम्रो आइडेन्टिटी बिग्रेको छ। हामी को भन्ने कुराको हामीलाई थाहै छैन। त्यसले गर्दा फेरि आज धेरै मानिसहरू ब्याकस्लाइड हुन्छ, धेरै मान्छे प्रभुबाट निस्केर जान्छ, प्रभुबाट ब्याकस्लाइड भएर जान्छ। बिकज दे डु नट नो हु दे आर, वाट दे क्यारी। उनीहरूले के बोकेर हिँड्दैछ, उनीहरूभित्र को छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी भित्र चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर, जो परमेश्वरको पुत्र येशू र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ। ही इज इन अस, हामी भित्र हुनुहुन्छ। तपाईँको हात बढ्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले बोल्दाखेरि परमेश्वरको शब्दहरू तपाईँको मुखबाट निस्किन्छ। जुन परमेश्वरको बोलीबाट जुन बोल्दाखेरि जुन परमेश्वरको वचनले काम गर्छ त्यही कामहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो बोलीबाट, तपाईँ र मेरो जीवनबाट काम गर्छ। प्रिय, यो कुरा परमेश्वर बनाउन चाहनुभयो। आज बिहान हामी 3 बजी बिहान उठेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। 3 बजीदेखि बिहान उठेर प्रार्थना सुत्नु पाएको छैन। फेरि बिहान 5 बजी उठेर प्रार्थना गऱ्यौँ, फेरि त्यो पछाडि रेडी तयारी भयौँ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ शक्तिशाली दर्शनहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ मेरो मिसेसलाई, र परमेश्वरले आज तपाईँको बिचमा ब्लेस गर्दै हुन्छ। आजदेखि सुरु ब्लेसिङ, तपाईँको 3 दिनभित्र शक्तिशाली ब्लेसिङ सुरु भएर जानेछ।
म तपाईहरुको बीचमा प्रेयर 2 को 38 बाट अब केही कुराहरु बताउन चाहन्छु। प्रेयर 2 को 38 मा नेपालीमा तपाईले हेर्नुभयो भने पत्रुसले तिनीहरुलाई भने पश्चाताप गर र तिमीहरुका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरु प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरुले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरुका निम्ति, तिमीहरुका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैका निम्ति हो। प्रत्येक जसलाई प्रभु येशू, प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। यहाँबाट यो वचनबाट मलाई एक दिन परमेश्वरले मलाई एउटा दर्शन दिनुभयो। अनि म राति सुतेको अवस्थामा उहाँले मलाई किताब लेख भन्नुभयो है। अनि के किताब लेख्ने, के लेख्ने त किताब भनेर भन्दा चाहिँ मलाई पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो यो किताब लेख। किताबको शीर्षक चाहिँ तैले पवित्र आत्मा एउटा एक उपहार, एउटा वरदान, एउटा गिफ्ट फर द चर्च, मण्डलीको लागि एक उपहार, पवित्र आत्मा मण्डलीको लागि एक उपहार भनेर मलाई उहाँले यो कुराहरु भन्नुभयो। अनि मैले त्यसपछि भने प्रभु यो कसरी उपहार, कता कताबाट उपहार हो त, के उपहार हो त, यो कता कता के बोला तपाईले सबै कुरा बताउनु पर्छ। अनि मलाई उहाँले प्रेयर 2 को 38 लाई देखाउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो है पश्चाताप गर, येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरुले पवित्र आत्माको उपहार पाउनेछौ। You will get the receive the gift of the Holy Spirit. यहाँनिर मैले पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा कुरा गरेको होइन प्रिय। पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा कुरा गरेको होइन। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हिमसेल्फ इज अ गिफ्ट। स्वर्गबाट पिताले पठाउनु भएको उपहार हो तपाईहरु मेरो लागि। धेरैचोटी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, धेरैचोटी एउटा के भन्नु, एउटा कन्सेप्सन छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, मिसइन्टरप्रिटेसन छ, पवित्र आत्माको बारेमा मिसइन्टरप्रिटेसन छ। तर म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु र मैले धेरै ठाउँमा यो भन्दै आएको छु, होली स्पिरिट इज अ भेरी ब्युटिफुल एन्ड अ प्रिसियस गिफ्ट टु अस बाई आवर हेभेनली फादर। परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो यो। अनि उपहार चाहिँ लिने कि नलिने भन्ने तपाईहरु मेरो हातमा छ। धेरै धेरै प्रभुको छोराछोरीले यो उपहार लिन्न, यो उपहार लिन्न, अनि धेरैले रिजेक्ट गरिरहेको छ। म आज तपाईहरुलाई यो उपहार लिने व्यक्ति, यो तपाईले इच्छा गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको जीवनमा परमेश्वरले अब नयाँ एउटा इतिहास लेख्दै हुन्छ। न्यू हिस्ट्री, एक्ट्स च्याप्टर 29 परमेश्वरले लेख्दै हुन्छ तपाईको जीवनमा। तपाईले भन्नु होला एक्ट्स च्याप्टर 29 त छैन त, 28 सम्म मात्रै छ त, 29 त छैन भन्नु होला। एक्ट्स च्याप्टर 28 मात्रै हो, 29 छैन। तर 29 चाहिँ तपाई हो। You have to write down the next book, next work of God. अर्को परमेश्वरको काम तपाईमा जीवनमा भएको अर्को परमेश्वरको काम तपाईले लेख्न सुरु गर्नुपर्छ। अर्को काम तपाईले लेख्नुपर्छ। जब पवित्र आत्माको शक्ति तिमीहरुमा आउनु हुनेछ, तिमीले शक्ति पाउनेछौ। अनि त अब किताब लेख्न सुरु गर्छ, अनि त इतिहास लेख्न सुरु गर्छ। पवित्र आत्मा नआइकन त्यो इतिहास बनाउन सक्दैन प्रियो। त्यो पवित्र आत्मा नआइकन इतिहास बन्न सक्दैन। पत्रुस र 12 चेलामा तपाईले हेर्नुभयो भने येशू सँगसँगै उनीहरु हिँडेका थिए। येशू सँगसँगै उनीहरु हिँडेका थिए। येशू मर्ने, येशूलाई पक्रिने दिनसम्म पनि पत्रुसले उल्टा सिधा काम गरिरहेको थियो। तपाईले हेर्नु बाइबल हेर्नुभयो भने उल्टा सिधा काम गर्छ पत्रुसले। उल्टा सिधा काम गर्छ। येशूलाई लोकेर येशूलाई हप्काउनु गएको छ, विश्वासमा डुबेको छ, तरवार निकालेर काट्न गएको छ, झगडा गर्नु गएको छ। अनि अन्तिममा आएर पत्रुसले येशूलाई इन्कार पनि गरेको छ। त्यो पत्रुस जो येशूसँगै हिँड्थे, येशूसँगै खान्थे, येशूसँगै उनीहरु 3.5 वर्ष येशूसँगै सुते, वरिपरि सुते। आज तपाई र म एक दिन येशूसँग सुत्ने हो भने के हुन्छ होला है? येशूसँग सुत्ने हो के हुन्छ होला? तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, येशूसँग पवित्र आत्मा बेगरको सुताइ चाहिँ त्यो सुताइ हुँदैन, त्यो एउटा पावरफुल हुँदैन। येशूसँग तपाई हिँड्नु चाहनुहुन्छ भने पवित्र आत्माको शक्तिमा हिँड्नुपर्छ। Because only the Holy Spirit will reveal who Christ is. पवित्र आत्माले हामीलाई इम्पावर गर्छ येशूलाई चिन्नको लागि। पत्रुसले तबसम्म येशूलाई चिनेन। पत्रुसले तबसम्म येशू चिनेन। यहुदा इस्करियोतले त झन् चिनेन, आधा बाटोमा उ फर्केर गयो। धेरै मानिसहरूले चिनेन, येशू को भन्ने कुरा चिनेन। पत्रुसले पनि चिनेको थिएन। अन्तिममा एकचोटि पत्रुसले चिन्छ, तर पत्रुसले त्यसलाई ध्यान दिँदैन प्रियो।
येशूले एक दिन सोध्छ म को हुँ, मानिसले म को भन्दैछ भनेर मान्छेलाई सोधेर आऊ त, म को भनेर मान्छेले को भनेर भन्छ, सोधेर आऊ त। वास्तवमा येशूले तिमीहरूले चाहिँ मलाई को हो भनेर को भनेर चिन्छौ, म को भनेर चिन्छौ कसरी चिन्छौ भनेर चाहिँ डाइरेक्ट नसोधेर पहिला मानिसहरूलाई सोधा भनेर भन्नुभयो। अनि मानिसहरूलाई सोद्धा उहाँ रब्बी भने, उहाँले कति अगमवक्ता भने, विभिन्न कुराहरू भन्यो। अनि त्यो पछाडि फर्केर आएपछि अनि येशूले 12 चेलालाई सोध्नुहुन्छ, तिमीहरूले भन नि त म को हुँ, मसँग हिँडेको छौ, मसँग खाएको छौ, मसँग बसेको छौ, हु आई एम। अनि अघि पास्टर टेकले एकदमै शक्तिशाली कुरा गर्नुभयो, ही वाज द एनोइन्टिङ अफ गॉड। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको एनोइन्टिङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हुनुहुन्थ्यो। पत्रुसले भन्दछ तपाईँ ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र, तपाईँ ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र। हालेलुया। पास्टर सिमोन, हजुरलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईको यो जुमको मिटिङमा देयर इज समथिङ प्रब्लम। तपाईको यहाँ प्रब्लम छ, त्यहाँ मान्छेलाई माथि आउनु दिइरहेको छैन, 500 भन्दा माथि आउनु दिइरहेको छैन। देयर इज समथिङ प्रब्लम। अघि 500 क्रस गरेर अहिले फेरि सबै मान्छेहरू घटेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले चेक गर्नु होला है, देयर इज सम प्रब्लम। मान्छे धेरै आउनु चाहिरहेको छ, लगभग 600 to 700 मानिसहरू भित्र आउनु चाहेको छ, तर देयर इज सम प्रब्लम। तपाईँले त्यसलाई फिक्स गर्दै गर्नु होला, किनभने बढेको छैन, घटेको मात्रै छ। अघि नै पुगेको, मैले वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै 500 क्रस गरेको, अहिले खोइ जति त्यति नै छ, कति पुगेछ, बढेको छैन। त्यसलाई याद गर्नु होला। यस पत्रुसले भन्दछ तपाईँ ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र। अनि येशूले यो कुराहरू भन्नुभयो। साँच्चै नै यो चाहिँ पिताबाट मलाई तिमीले दिएको हो, पिताबाट मलाई तिमीले नदिन्जेलसम्म चाहिँ तिमीले यो कुराहरू चिन्ने छैनौ। अनि पत्रुसले केही समयसम्म चिन्दछ, तर पत्रुसले बिर्सिन्छ। अनि पत्रुसको लाइफमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पत्रुसले उल्टा सिधा काम गरेछ, किनभने येशूसँग हिँडेर पनि उल्टा सिधा काम गरेछ पत्रुसको जीवनमा। तर पत्रुसको जीवनमा जब पवित्र आत्मा प्रेरित 2 अध्यायमा जब पवित्र आत्मा 120 जनामा आउँदछ, पत्रुसको दिमाग ठिक हुन्छ, पत्रुसको दिमाग ठिक हुन्छ। बोल्न नसक्ने पत्रुस, विश्वासमा कमजोर पत्रुस, झगडा गर्ने पत्रुस, इन्कार गर्ने पत्रुस, त्यही पत्रुस उठेर जब प्रचार गर्दा फेरि 3000 जना मानिसले ग्रहण गर्छ। वाइ? किन त्यो कुराहरू भयो? किनभने ही न्यू हु क्राइस्ट वाज। उसले तब बुझ्यो जब पवित्र आत्मा ऊ भित्र आयो, तब उसले बुझ्यो, उसको दिमागको ढक्कनी तब खोलियो जब पवित्र आत्मा आउँछ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रिय, तपाईँले मेरो सोच र विचार र एटिच्युड नि त्यतिखेर चेन्ज हुन्छ जब पवित्र आत्मा तपाईँ र ममा आउनुहुन्छ। वी मस्ट एक्सेप्ट हिम, वी मस्ट एक्सेप्ट हिम, ही इज गॉड। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। धेरैजनाले पवित्र आत्मा को होला, के होला, कता होला, विभिन्न कुराहरू। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रेरित 5:4 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने पत्रुसले भन्दछ तिमीले परमेश्वरलाई किन ढाँटेको छौ, परमेश्वरलाई किन ढाँटेको। पत्रुसले यहाँनिर पवित्र आत्मालाई परमेश्वर भन्दै हुन्छ। प्रिय, पवित्र आत्मालाई परमेश्वर भन्दै हुन्छ। मण्डलीले आज पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई अलिकति पर राखेको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभावशाली यदि हामी बन्न चाहन्छौँ, हाम्रो मिनिस्ट्री नेक्स्ट लेभलमा जान्छ, हाम्रो मिनिस्ट्री पावरफुल तरिकाले जान्छ, अनि परमेश्वरको बलवटमा यदि हामी हिँड्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको एउटा बलवटमा एउटा बलवटमा अथवा एउटा डेस्टिनीमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्मालाई तपाईँ र मैले स्वागत गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यो बाइबलले भन्छ 29:39 भन्छ, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूको निम्ति, तिमीहरूको सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका तिमीहरूको सबैका निम्ति हो। दिस इज फर अल, दिस प्रमिस इज फर एभ्रीबडी। यो प्रमिस चाहिँ सबैको लागि हो, हामी सबैको लागि प्रिय। यो प्रमिस हामी सबैको लागि हो। पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा नै यीशुको आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज तपाईले पवित्र आत्मा हामी भन्दैछौँ, पवित्र आत्मा इज एक्चुअली जीसस, इज एनदर काउन्सिलर। येशूले के भन्नुभयो, म त पिता कहाँ जानेछु, तर म गइसकेपछि म अर्को सल्लाहकार पठाउने छु। एक्चुअली he was coming back in the spirit form. He wanted to come back as a spirit form. म आत्माको रूपमा आउँदै हुन्छ। तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मालाई यदि निम्ताउँदैछौँ, स्वीकार्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ होली स्पिरिट तपाईँको मेरो जीवनमा ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट हुनु, पवित्र आत्माको भरपुरी हुनु चाहिँ
वास्तवमा एक्चुअली यु आर वकिङ विथ क्राइस्ट, यु आर वकिङ विथ जिसस इन्भिजिबली। येशू ख्रीष्ट इन्भिजिबली तपाईँ र मसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ। आज उहाँले हामीसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई चङ्गा दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई उद्धार दिनुहुन्छ। उद्धार कसले दिँदैछ? होली स्पिरिट। मानिसको जीवन कसले परिवर्तन गर्दैछ? होली स्पिरिट। पत्रुसले प्रचार गर्दाखेरि जस्ट भेरी 5 मिनट्स सर्मन, ही जस्ट प्रिच 5 मिनट्स सर्मन। इन द बिगिनिङमा लगभग उसले अलिकति मात्रै प्रचार गर्छ, तर पछि निकै प्रचार गर्छ। तर उसले जब उसले प्रचार गर्छ, म भन्न चाहन्छु, जब उसले प्रचार गर्छ 3000 जना मानिसले ग्रहण गर्छ। 3000 जना मानिसले भन्छ हाम्रो हृदय छ्या छ्या भयो, हाम्रो हृदय छ्या दुख्यो, मन दुख्यो, के गरौँ हामीले के गरौँ? भन पत्रुस, भन हामीले के गर्नुपर्ने? हामीले प्रचार गर्दा त मान्छेले ढुङ्गा हान्नु खोज्छ, कराउनु खोज्छ। तिमीहरूको जस्तो परमेश्वर हाम्रो पनि छ भनेर जानु सक्ला है। तिमीहरूको जस्तो परमेश्वर हाम्रो पनि छ, अनि डिस्कसन होला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्ट अ फ्यु वर्ड, इभन मरियमले जस्तो छोटो अभिवादन गरेका थिए। एलिसिबालाई, उसको फुपू एलिसिबालाई जब मरियमको गर्भमा पवित्र आत्माद्वारा येशू ख्रीष्ट आउने बित्तिकै छोटो अभिवादनद्वारा पवित्र आत्माले एलिसिबा त भरियो, एलिसिबा भुँडी पेटभित्र भएको योना पनि भरिएको छ। प्रियो, आमा, बच्चा, सन्तान, जेनेरेसन सबै पवित्र आत्माले भरेको छ। भेरी पावरफुल प्रफेट वाज रेस्ड इन द वोम अफ एलिसिबा। एलिसिबाको पेटभित्र भयङ्कर पावरफुल बच्चाको जन्म भयो, पवित्र आत्माले भरे। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको पेटभित्र भएको बच्चा पनि होली स्पिरिटले भरिन सक्छ जब हामी पवित्र आत्माको शक्तिबाट अगाडि बढ्छौँ। यही कुराहरू योनाले सुरुमै भनेको छ। कि म त उहाँको जुत्ता बोक्ने योग्यको छुइनँ, तर म पछाडि जो आउँदै हुनुहुन्छ, भेरी वाचफुल, म पछाडि जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस दिनुहुन्छ। योनाले त्यो कुराहरू गरे। म भन्दा पछाडि जो आउँदै हुन्छ उहाँले पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस दिनुहुन्छ। योनाले अरू कुराहरू गरेन। योना को हो? ही वाज एलिया इन स्पिरिटमा एलिया थियो। तर योनालाई त थाहा थिएन, त्यो भिन्नै च्याप्टर छ, त्यो भिन्नै टिचिङ छ। योनालाई थाहा थिएन को हो, म त एउटा उजाड स्थानमा कराउनेको आवाज मात्रै भनेर योना हिँडे। तर वास्तवमा येशूलाई थाहा थियो योना को भनेर। म आज हजुरको बिचमा भन्न चाहन्छु, हु यु आर मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईहरु को हुनुहुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, तर परमेश्वरलाई थाहा छ हु यु आर। तर त्यो डेस्टिनीमा आज हामी हिँड्नु सकेका छैनौं, डेस्टिनीमा हामी पुग्न सकेका छैनौं। तपाई र मेरो जीवनमा बलवटमा, परमेश्वरको बलवटमा हामी पुग्न सकेको छैनौं, किनभने हामीलाई यो कुरा थाहा छैन। त्यो पावरफुल शक्तिशाली सेवकाईमा हामी जान सकेका छैनौं, त्यो संसार उथुलपुथुल पार्ने सेवकाईमा हामी जान सकेका छैनौं। एउटा भेरी पावरफुल सेवकाईमा, एउटा सिग्निफिकेन्ट सेवकाईमा हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं, किनभने वी आर लस्ट समवेयर। म को हुँ भन्ने कुरामा हामी लस्ट छौं। त्यसले योनाले के गर्यो? आज दुःखको कुरा सुन्नुहोस्, योनाले पानीको बत्तिसमा मात्रै दिइरह्यो, पानीको बत्तिसमा मात्रै दिइरह्यो योनाले, त्योभन्दा बढी काम गरेन योनाले। अनि योनालाई पछ्याउनेहरूले पनि आज पानीकै बत्तिसमा मात्रै दिइरहेको छ। दे आर ब्याप्टाइजिङ पिपल इन द वाटर। तर येशू ख्रीष्ट जसले पानीको बत्तिस दिन होइन, तर येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माको बत्तिस दिन आउनुभयो। येशू ख्रीष्टलाई तपाईले मैले जब हेर्छौं, येशू ख्रीष्टलाई जब हामीले पछ्याउँछौं भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा उहाँले दिनको लागि आउनुभयो। जीवित मण्डली होली एउटा भन्नु लिभिङ टेम्पल उहाँले निर्माण गर्नको लागि तपाईँ र मलाई आउनुभयो। ही वान्टेड टु ब्लेस अस, ही वान्टेड टु फिल अस। यो कुराहरू पावलले एफिसीको मण्डललाई भन्न चाहने। आज हजुरको बीचमा म यही कुराहरू भन्न चाहन्छु है, भुटानको मण्डललाई यही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। एफिसी 1:18 पावलले भन्दछ, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, सो संसारमा उहाँको महीवित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीले जान्न सक, अनि हामी विश्वास गर्नेका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। एफिसी
1:18 and 19 very powerful. एकदमै शक्ति, यो कुरा तपाईले पढ्नु भयो भने एकदमै शक्तिशाली कुरा छ। यहाँनिर पावलले एफिसीको मण्डलले भन्दछ, born again or filled with the Holy Spirit. पहिलो चोटि चाहिँ तिमीको हृदयको आँखा उजालोस् भनेको चाहिँ be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भर, पवित्र आत्माले भर। किनभने कतिवटा मण्डलीमा उहाँ जाँदाखेरि तपाईले एफिससकै मण्डलीमा तपाईले एफिसियन भाइ एफिसीको मण्डलीमा तपाईले किन यो कुराहरु भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एफिसीको मण्डलीमा जब उहाँ जानुभयो नि, उहाँले पवित्र आत्मा तिमीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौ कि तिमीले पवित्र आत्मा पायौ। प्रेरित 19 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने तिमीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौ, पवित्र आत्मा तिमीले पायौ। आज योबाट पनि म हजुरको बीचमा पनि म भन्न चाहन्छु, कतिजना मण्डली हुनुहुन्छ हामीसँग, तपाईले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो के पवित्र आत्माको उपहार पाउनु भयो त? येशू ख्रीष्टलाई तपाईले ग्रहण गर्नुभयो, पवित्र आत्माको उपहार पाउनु भयो त? पवित्र आत्माबाट तपाई जन्मिनु भयो, पवित्र आत्माद्वारा हामी जन्म्यौं, तर पवित्र आत्माले भरिनु अर्को कुरा, अर्को वर्क अफ ग्रेस हो। सेल्भेसन फर्स्ट वर्क अफ ग्रेस हो, अनि फिलिङ विथ द होली स्पिरिट इज सेकेन्ड वर्क अफ ग्रेस हो। यो चाहिँ मान्छेले धेरै ठाउँमा टुटाएको छ, धेरै ठाउँमा छुटाएको छ। सेकेन्ड वर्क अफ ग्रेस, second work of grace is the infilling of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit, filled with the power of the Holy Spirit. त्यो चाहिँ सेकेन्ड वर्क अफ ग्रेस हो। यसमा तपाईँ र म जानुपर्छ अनि तपाईँ र मेरो मण्डललाई हामीले लानुपर्छ। तपाईँ र म जानु सकेन भने, हामी अगुवा पास्टर्सहरू हामी जानु सकेन भने हामीले हाम्रो मण्डललाई लान सक्दैनौँ। दे विल बी मिसगाइडेड, दे विल बी लस्ट अन द वे। किनभने यो वरदान चाहिँ, यो उपहार चाहिँ पिताले दिनुभएको। म आज यो कुराहरू तपाईलाई एकदमै ग्यारेन्टीको साथमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यो उपहार चाहिँ परमेश्वर पिताले दिनुभएको प्रिय, परमेश्वर पिताले दिनुभएको यो उपहार। किनभने जब येशू पानीको बत्तिस्मा लिएर जब उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईले यो बाइबल हेर्नुभयो भने, अनि येशू बत्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि उक्लाउनु भयो, निस्कनु भयो, अनि स्वर्ग खोल्यो र उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर झैं ओलिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो बानी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु। जब पवित्र आत्मा ढुकुर झैं उहाँमा आउनुभयो, स्वर्ग च्यातेर परमेश्वरले गवाई दिदछ। परमेश्वर अति नै खुसी हुनुभयो र स्वर्ग च्यातेर येशूसँग बात मार्छ। योहन्नाले त्यो कुरा सुनेर लेखेको, योहन्नाले त्यो आवाज सुनेर लेखेको। फादर, हेर्नुहोस्, जब पवित्र आत्मा पहिला स्वर्ग च्यातेर किन येशू परमेश्वरले भन्नु भएन? किन पहिला येशू जन्मिँदाखेरि स्वर्ग च्यातेर भन्नु भएन? स्वर्गदूत पठाउनु भयो। तर पवित्र आत्माले येशूलाई भर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले स्वर्ग च्यातेर, कतिवटा इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ हि टोल्ड द हेभन भनेको छ है, स्वर्ग च्यातेर उहाँले त्यो विटनेस दिनुभयो। जब पवित्र आत्माले येशू भरिँदै हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्माले येशू भरिँदै हुन्थ्यो, पिताले पवित्र आत्मा पठाइसक्नु भएपछि स्वर्ग च्यातेर पवित्र आत्मा पठाइदिनु भयो। त्यो पछाडि अनि उहाँले त्यो कुराहरू गवाइदिनु भयो। प्रिय, जब पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र आउनुहुन्छ, द्याट इज द विल अफ फादर। त्यो चाहिँ पिताको वेल डन माई गुड एन्ड फेथफुल सर्भेन्ट, वेल डन, तिमीले मेरो काम गर्दैछौ, तिमीले मेरो इच्छामा तिमीले काम गर्दैछौ। परमेश्वरको इच्छाभित्र रहने व्यक्तिलाई मात्रै पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ नि। फेरि याद गर्नु पर्यो कुरा, अन्त सन्त सेवकाई, दायाँ बायाँ सेवकाई, नो, त्यो व्यक्तिमा पवित्र आत्मा आउँदो हुन्न। रियल परमेश्वरको आत्मा आउनुको लागि चाहिँ तपाईले परमेश्वरको काम गरेको हुनुपर्छ, तपाईले पितालाई खुसी पारेको हुनुपर्छ। यु हेभ टु प्लिज गॉड, परमेश्वरलाई तपाईले खुसी पारेको हुनुपर्छ, परमेश्वरको इच्छामा तपाईहरु हिँडेको हुनुपर्छ, परमेश्वरको योजनामा तपाईहरु हिँडेको हुनुपर्छ, अनि परमेश्वरको काममा तपाईहरु संलग्न भएको हुनुपर्छ। अनि मात्र पवित्र आत्माले, परमेश्वरले पिता पवित्र आत्माद्वारा तपाईलाई मलाई भर्नुहुन्छ। कतिजना मानिसले मलाई भरेन त पवित्र आत्माले, मलाई भरेन त पवित्र आत्माले, किनभने परमेश्वरको कामै गरेको छैन, परमेश्वरको कामै गर्नु भएको छैन, किन भर्नुहुन्छ त? परमेश्वरले काम गर्नु भएको छैन। तर परमेश्वरको काम गर्ने तपाईको इच्छा र चाहना, जब यो डिजायर जब तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदछ, परमेश्वरले यो काम पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ। यही कुराहरू पाउलले एफिसीको मण्डललाई भन्दैछ, तिमीहरूले परमेश्वरको आत्माले भर, बोर्न अगेन अर फिल्ड विथ द होली स्पिरिट, तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस्। अनि दोस्रोमा, नो वाट इज द होप अफ हिज कलिङ,
व्हाट इज द होप अफ तपाईहरुको जीवनमा बोलावट के छ परमेश्वरको बोलावट के छ व्हाई यु आर हियर हामी पास्टरसँग अगुवासँग लिडरसँग हरेक कुरा छौं हो तर वास्तवमा तपाई र म भित्र भएको अभिषेक चाहिँ अभिषेकले के भन्दैछ तपाई र म भएको एनोइन्टिङ एउटा नाम छ यो नाममा दिएको अभिषेक एउटा नाम थियो यो नामलाई सोधेको छ गाउँको मान्छेले यो नामलाई सोधेको छ गाउँको मान्छेले तिमी को हु आर दौ त्यहाँनिर यो ना तिमी तिम्रो नाम के हो भनेर भनेको होइन तिम्रो नाम यो न के गाउँको मान्छेलाई थाहा थियो यो न को भनेर तर गाउँको मानिसहरूले त्यहाँको रब्बीहरूले सोध्दैछ हु आर दौ तिमीले जसको आवाज निकाल्दैछौ जसकोबाट अथोरिटी लिएर आएको छौ जुन अथोरिटीमा तिमी बोल्दैछौ हु आर दौ त्यो भित्र भएको अभिषेक चाहिँ को हो त तपाई र म भित्रको अभिषेक को भनेर चिन्नुपर्छ हजुर र म भित्र हामी भित्र आएको एनोइन्टिङ चिन्नुपर्छ अनि आजको दिन जब म प्रार्थना गर्छु कतिको जीवनमा तपाईको डेस्टिनी क्लियर हुन सक्छ त्यो अभिषेकले तपाईको जीवनको त्यो कुराहरू खोल्दिन सक्छ अनि तपाईलाई पवित्र आत्माले त्यो मिनिस्ट्रीमा सेवकाईमा परमेश्वरले तपाईलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ म भेरी क्विकली अगाडि बढ्न चाहन्छु तपाई र म भित्र हामी को हौं भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्छ नो द रिचेस अफ द ग्लोरियस इनहेरिटेन्स अफ द इन द सेन्स सन्तहरूमा महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो त्यो कुरा जान अनि म यहाँ एकदमै शक्तिशाली कुरा मैले बेलुकै मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा फेरि पवित्र आत्माले मलाई यही कुराहरू बताउनु भयो कि परमेश्वरको सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर हामी संसारको सम्पत्तिको पछाडी छौं इभन मण्डली पनि लागिरहेको छ मण्डली पनि संसारको सम्पत्तिको पछाडी छ अनि त हामी सिग्निफिकेन्ट काम हाम्रो जीवनमा भएको छैन प्रिय एलिसाले एलियाकोबाट डबल पर्सन पाए कति शक्तिशाली कुरा कति मजा आउँछ यो कुरा सुन्दा है दुईचोटी यर्दन नदी दुई भाग पार्यो अनगन्ती शक्तिशाली मिरेकल्सहरु भयो जब एलिसाको जीवनमा जब डबल पर्सन आएपछि नि एलियाको भन्दा एलिसाले शक्तिशाली कामहरु गर्न सुरु गर्यो शक्तिशाली कामहरु सुरु गर्न थाल्यो एलिया बोल्दा एलिसा बोल्दा फेरि परमेश्वर बोले जस्तो हुन्थ्यो मोसा बोल्दा फेरि मोसालाई हेर्नु परमेश्वरले एउटा गडै बनाउनु भयो मोसालाई मोसा बोल्दा फेरि परमेश्वर बोलेको जस्तो हुन्थ्यो किनभने मोसा बोलिसकेपछि त्यो कुरा हुन्थ्यो एलिया र एलिसाहरु बोलिसक्दा त्यो कुराहरु हुन्थ्यो अनि एलिसालाई त्यो कुराहरु थाहा भयो कि एलियाकोमा के छ भन्ने कुरा एलिसालाई थाहा भयो र एलियाले एलिसालाई भन्छ तिमी मबाट के चाहन्छौ अनि एलिसाले भन्दछ तपाई भएको दोबर अभिषेक मलाई दिनुहोस् तपाई भएको दोबर अभिषेक दिनुहोस् अनि एलिया र एलिसाको बीचमा नेगोसिएसन हुन्छ त्यो लामो म जादिन तपाईलाई सबैलाई बाइबल पढ्नु भएको छ तपाईलाई थाहा छ त्यो भित्र के छ तपाईलाई सबैलाई थाहा छ तर जसो एलिसाकोमा एलियाको डबल पर्सन जब आइसकेपछि अनि एलिसाको सेवकाई सुरु हुन्छ अनि एलिसाले शक्तिशाली सेवकाई गर्न सुरु गर्छ अनि एलिसाले पनि एउटा नौकर पालेको हुन्छ जसको नाम चाहिँ गेहजी अनि गेहजीले चाहिँ एलिसासँग नजिकमा बसेर काम गरेको हुन्छ एलिसाको जीवनमा भएको शक्तिशाली मिराकल्सहरु त्यो यर्दन नदी दुई भाग पारेकोहरु अनि विभिन्न कुराहरु त्यो बच्चाहरुलाई भालुले जंगलबाट भालुले आएर त्यो बच्चालाई च्याचुत पारेको कुराहरु है शक्तिशाली कुराहरु गेहजीले देख्दछ प्रियो तर गेहजीले के गर्छ अन्तिममा नामानले पैसा लिएर सम्पत्ति लिएर जब एलिसाको आउँदछ गेहजीको मन चाहिँ एलिसाको सम्पत्तितिर होइन तर नामानको सम्पत्तितिर लागेको छ एलियाको सम्पत्तितिर होइन तर नामानको सम्पत्तितिर लागेको छ आज म यो बिटर ट्रुथ म मण्डलीको बीचमा राख्दैछु हाम्रो जेनेरेसनमा धेरै यस्ता विश्वासीहरू छन् जसले एलिसाको सम्पत्ति होइन गेहजीको सम्पत्तिपट्टि लागेको हुनाले परमेश्वरको त्यो डबल पर्सन हामीमा आएको छैन त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो मण्डलीहरू कमजोर छ हाम्रो मण्डली विक छ हाम्रो मण्डलीमा सुपरनेचुरल कुराहरू छैन हाम्रो मण्डली मिरेकल्सहरू छैन हाम्रो मण्डली हिलिङ छैन आज तपाईले सेनिटाइजर र के रे त्यो मास्क नाकमा बोकेर अनि सेनिटाइजर काखीमा चेपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ मण्डलीले होइन भने आफूलाई सोध्नुहोस् त एकचोटि हो कि होइन कोरोना भाइरसबाट लुक भएर लुक भयो यति साह्रो डर र त्रासमा बस्यो कहिले परमेश्वर बिर्स्यो
परमेश्वरले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्स्यो। जन्जी लेकले त्यस्ता भाइरसहरू हातमा राखेर मारेका थिए। हातमा परिसक्दाखेरि जन्जिलेको हातमा परिसक्दाखेरि एलेक्जेन्डर डाउई र जन्जिलेको हातमा परिसक्दाखेरि त्यो भाइरसहरू मर्थ्यो। आज बिर्स्यो मण्डलीले त्यो कुराहरू। किनभने हाम्रो सोच र हाम्रो विचारहरू चाहिँ हामी चाहिँ आज एलिसाको डबल पर्सनतिर होइन, एलिसामा भएको अभिषेकको कुराहरू होइन, एलिसामा भएको अभिषेकको डबल पर्सन एनोइन्टिङको पछाडि मण्डली लागेको छैनौँ। तर गेहाजीले त्यो नामानको सम्पत्तिपट्टि मण्डली लागेको हुनाले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले सिग्निफिकेन्ट काम गर्नु नभएको, परमेश्वरले काम नगर्नु भएको होइन। हि इज भेरी रेडी। आज पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू खडा गर्न चाहनुहुन्छ, तर वी आर नट रेडी। हाम्रो टावरले, हाम्रो स्पिरिचुअल टावरले माथि तानेको छैन। हाम्रो स्पिरिचुअल टावरले माथि तानेको छैन। कता तानेको छ नामानको त्यो के अरे सम्पत्तिपट्टि, अनि कता तानेछ परमेश्वरको स्पिरिचुअलपट्टि तानेको छैन। धन सम्पत्ति थुपार्नपट्टि हामी तानेको छौँ, धन सम्पत्ति थुपार्नपट्टि सेवाकाई गरेका छौँ, बिल्डिङ बनाएका छौँ, गाडी किनेका छौँ, घोडा किनेका छौँ, जमिन किनेका छौँ, हरेक कुरा त्यतापट्टि हामी भुलिएका छौँ। त्यतापट्टि भुलेको हुनाले आज एलियाको सम्पत्ति हामीमा नआएको, एलिसाको डबल पर्सन हामीमा नआएको। प्रियो, भेरी बिटर ट्रुथ म आज तपाईँको बिचमा राख्दैछु। तितो कुराहरू म तपाईँको अगाडि राख्दैछु। जब एलिसा मर्दछ, मैले प्रचार गरेको पहिला नजान्दा त एलिसा मरेपछि 10 वर्ष पछाडि एलिसाको हड्डीमा एउटा मरेको मान्छे पर्दाखेरि मान्छे मृत्युबाट उठ्छ, त्यो मान्छे बौरी उठ्छ। अनि मैले प्रचार गरेको वाह 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 प्रेज गॉड, एलिसाको हड्डीमा छुँदाखेरि मरेको मान्छे बौरी उठ्यो, प्रेज गॉड, परमेश्वरलाई स्तुति होस् भनेर प्रचार गर्ने मै हो कराई। तर पछि मेरो पनि आँखा खोलियो, मेरो पनि ढोका खोलियो। म आज तपाईँहरूको बिचमा खोल्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, हो एलिसाको हड्डीमा 10 वर्ष पछाडि त्यो मरेको मान्छे पर्दाखेरि एलिसाको मरेको हड्डीमा ठोकिँदाखेरि मान्छे बौरिट्यो। द्याट इज भेरी सिग्निफिकेन्ट काम, एउटा मिराकल्स भयो। तर दुःखको कुरा के भयो भने एलिसाले त्यत्रो हड्डीमा अभिषेक बोकेरै मरेको रहेछ। कसैमा पनि त्यो अभिषेक गएन, कसैमा पनि त्यो अभिषेक गएन। किनभने गेहाजी वाज नट रेडी, गेहाजी वाज नट इन्ट्रेस्टेड। आजको मण्डली, गेहाजीको मण्डली, कतिवटा विश्वासीहरू आज गेहाजी जस्तो भएको छ कि हामी परमेश्वरको सम्पत्तिसँग हामीलाई मतलब छैन। हाम्रो पढाइलाई अगाडि बढाएका छौँ, हाम्रो एजुकेसनलाई अगाडि बढाएका छौँ, डक्टर गर्नमा हामी बिजी छौँ, मास्टर गर्नमा बिजी छौँ, अनि हाम्रो उपाधि थप्न बिजी छौँ, बिशप, त्यो पछाडि चाहिँ पोप, त्यो पछाडि के हो माथि, त्यतापट्टि हामी बिजी छौँ। त्यतापट्टि हाम्रो दिमागहरू गएको छ। हामी आफैलाई उचाल्नपट्टि हाम्रो दिमाग गएको छ, हामी आफैलाई प्रमोसन गर्नपट्टि हाम्रो दिमागहरू गएको छ, हामी आफैलाई हामीले उचाल्नपट्टि गएको छ। अनि आज मण्डली त्यस्तो भएको छ। त्यस्तो मण्डलीमा परमेश्वरले कहिले पनि उहाँको ग्लोरी ल्याउनुहुन्न। त्यस्तो मण्डली, त्यस्तो विश्वासीमा कहिले पनि उहाँले त्यस्तो आफ्नो ग्लोरी खनाउनुहुन्न। नेभर नेभर। त्यसले गर्दाखेरि यो शताब्दीको मण्डली नि भेरी विक। तर म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भुटानमा परमेश्वरले केही व्यक्तिहरू खडा गर्दै हुन्छ, पवित्र आत्माको आगो लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरू खडा गर्दै हुन्छ, पवित्र आत्माको अभिषेक लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरू खडा हुँदै हुन्छ, पवित्र आत्माको सामर्थ लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरू खडा गर्दै हुन्छ। भुटानलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ, भुटानलाई परमेश्वरले माया गर्नुभएको छ, भुटानका विश्वासीलाई परमेश्वरले माया गर्नुभएको छ। God want to feel। आज बेलुका हामीले त्यो दर्शन पाएका छौँ, आज बेलुका दर्शन पाएका छौँ हामीले। अनि उहाँले विभिन्न प्रकारको कलरफुल बक्कुहरू है, कलरफुल बक्कुहरू परमेश्वरले ब्लेस गर्दै हुन्थ्यो भुटानको मानिसलाई। God want to bless today, God want to bless today। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? हात ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। ताली बजाएर तपाईले परमेश्वर, इफ यु आर रेडी टुडे, यदि आज तपाईहरु तयारी हुनुहुन्छ भने योना 7 को 37 र 38 ले भन्दछ, योना 7 को 37 र 38 ले भन्दछ, John chapter 7 37-38 ले भन्दछ, if anybody is thirsty, यदि कोही तृषित छ भने, कोही तिल खाएको छ भने म कहाँ आऊ र पिऊ, म कहाँ आऊ। Come to me if you are thirsty, come to me।
यो तपाईले तृषित हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्माको तृष्णाको लागि तपाईले कराउनु भएको छ, रुनु भएको छ, तपाईले प्रार्थना गर्नु भएको छ, प्रभु मलाई तपाईको आत्माले भर्नुहोस्, तपाईको शक्तिले मलाई भर्नुहोस्। आज मण्डली कमजोर भयो, मण्डली चिसो छ, प्रभु म तपाईको काम गर्न चाहन्छु अनि तपाईको अभिषेकमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु अनि म तपाईको शक्ति र मिराकल्स म हेर्न चाहन्छु अनि म जहाँ जहाँ जान्छु, जुन जुन ठाउँमा मेरो हातहरू खुट्टाहरू म चाहन्छु, प्रभु त्यो ठाउँमा तपाईँ स्वयं आउनुहुनेछ। आइदिनुहोस् भनेर यदि तपाईँहरू तृषित हुनुभएको छ भने, तपाईँले एकान्त गुप्तमा प्रार्थना गर्नुभएको छ भने, गुप्तमा हुने परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनालाई सुनेर अनि आज गुप्तमा तपाईँलाई परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहुन्छ। गुप्तमा तपाईँ कोठामै भित्र हुनुहुन्छ, गुप्तमै हो यो। बाहिर निस्किनु, कन्फरेन्समा हुनुहुन्न, तपाईँहरू बाहिरतिर मिटिङमा हुनुहुन्न, तपाईँ गुप्तमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ बसेको कोठामा परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहुन्छ, ब्लेस गर्नुहुन्छ। प्रिय शक्तिशाली परमेश्वरको वरदानहरूले परमेश्वरले ब्लेस गर्न चाहन्छ, शक्तिशाली अभिषेकहरू। मैले एकजना व्यक्तिको बारेमा पढ्दै थिएँ, विलियम ब्रानम भन्ने है। हुन त पछि यो मान्छे झुटा शिक्षातिर गयो, तर सुरुमा चाहिँ ही वाज अ प्रफेट, उहाँ एउटा प्रफेट थियो। अनि उहाँले परमेश्वरले यस्तो खालको वरदानले भर्नुभएछ, मलाई लोभ लाग्यो है, मलाई लोभ लाग्यो, मलाई लोभ लाग्यो। तपाईहरु कतिलाई लोभ लाग्छ अरूको वरदानहरू देख्दाखेरि, है लोभ लाग्छ है। कोभेट अनि पावलले पनि हामीलाई कोभेट गर्नु पर्छ भनेको छ है। कोभेट अथवा चाहिँ एउटा तृष्णा, एउटा चाहना गर्नु, लोभ लाग्नु भनेकै छ है, लोभ्याउनु भनेकै छ। हामीले लोभ्याउनु पर्छ, बिब्लिकल वर्ड हो लोभ्याउनु। आरिस गर्नु चाहिँ बिब्लिकल वर्ड होइन, तर लोभ्याउनु चाहिँ बिब्लिकल हो। तपाईले लोभ लाग्नुपर्छ, अरूको जीवनमा परमेश्वरको काम देख्दा तपाईलाई लोभ लाग्नुपर्छ। ओहो मेरो जीवनबाट यस्तो काम गर्नु हुनु पाए त कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यसरी लोभ आउनुपर्छ। त्यही कुराहरू पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा त्यही कुराहरू बताउँदछ। लोभ गर्नुपर्छ, वरदानको लोभ गर्नुपर्छ। अनि मैले जब यो व्यक्तिको जीवन मैले पढ्दै गर्दै मलाई लोभ लाग्यो। विलियम ब्रानम भनेर तपाईँले हेर्नु भने गुगलतिर पनि पाउनुहुन्छ, किताब पनि छ धेरै। उहाँको जीवनमा दुईटा यस्तो खालको शक्तिशाली वरदान थियो। अनि यो आज यो वरदान चाहिँ म चाहिँ अब यो वरदान चाहिँ मेरो जीवनकालमा मान्छेले पाओस् प्रभु भनेर म प्रार्थना गर्दैछु। अब मेरो प्रार्थना यो छ। एउटा फर्स्ट वरदान चाहिँ के थियो भने, विलियम ब्रानमले प्रचार गर्न सुरु गरेपछि मान्छेमा भएको डाङडुङ पाप देखाइदिनुहुन्थ्यो प्रभुले, पवित्र आत्माले डाङडुङ पाप देखाइदिनुहुन्थ्यो। सबै ए टु जेड हुन त यो तपाईँले हेर्नुभयो भने भजन सङ्ग्रह 139 को 1, 2, 3 तिर यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। मानिसको सुताई, लुवाई, खुवाई, उठाई, जुवाई सबै कुरा परमेश्वरले जान्नुहुन्छ भनेको छ। सबै कुरा डाङडुङ जान्नुहुन्छ तपाईले मेरो। के गर्दै हुन्छ, कसो गर्दै हुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कता गर्नुहुन्छ, सबै कुरा बताइदिनुहुन्छ। यो नबताएको हुनाले नि मान्छेलाई डर नआएको मण्डलीमा। भन्दैन त कसले पनि, के त देख्दैन। अनि मण्डलीमा गयो, टाई सुट लगायो मजाले हिँडे गयो, गएर उसको जीवनमा डरलाग्दो पाप छ, डरलाग्दो व्यभिचार छ है। तर अब देखिरहने मान्छेले भन्नु भएन, किनभने अब देखिरहेको छ, देखिरहेपछि त भन्छस् भनेर दुश्मनी हुन्छ। तर कुनै परमेश्वरको आत्माले कोही अपरिचित व्यक्तिले आएर देखाइदियो भने त त्यो मान्छेले पश्चाताप गर्न सक्छ नि त, किनभने उहाँलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो। अगमबानीको वरदान चाहिँ परमेश्वरबाट हो भन्ने कुरा परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ अगमबानीको वरदान हो, अगमबानीको वरदान हो यो कुरा चाहिँ। विलियम ब्रानममा मान्छेको सम्पूर्ण पाप देखाइदिनुहुन्थ्यो एउटा। अर्को कुरा, मान्छेमा भएको डाङडुङ रोगी बिरामी, यो मान्छे किन बिरामी छ, यो मान्छेमा के बिरामी छ, यो मान्छेमा अब कसरी निको हुन्छ, टाकटुक देखाइदिनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू कतिजना यस्तो खालको वरदानको लागि तपाईँहरू एकदमै इच्छा गर्नुहुन्छ? एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् न स्वर्गतिर, तपाईँहरू इच्छा लाग्छ भने। ओके, हालेलुया। यो कुराहरू भजन सङ्ग्रह मैले सक्दै जाँदैछु र मलाई पास्टर सिमोन तपाईँले मलाई ठ्याक्कै समय, किनभने भुटानको र यहाँको समय अलिकति नमिलेको हुनाले मैले अलिकति बोलेँ होला, बढी गयो थाहा छैन मलाई। तर जस्ट मलाई मेसेन्जरमा टिङ पारिदिनुहोस्, म है अगाडि नै 30 मिनट्स अगाडि नै टिङ पारिदिनु भयो भने म रोक्नेछु। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 139 भन्दछ, हे परमप्रभु तपाईँले मेरो पार गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो बसेर उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो बाहिरी ज्वाइँ र मेरो सुताइ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ है। अनि दाउदले भन्दछ,
मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउनु अघि नै हे परमप्रभु तपाईँले त्यो पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बहुली ममाथि राख्नु भएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ। यस्तो ज्ञान मैले पाए पनि हुन्थ्यो नि प्रभु। दाउदमा पनि थिएन यस्तो खालको ज्ञान, दाउदमा पनि थिएन, दाउदमा पनि थिएन यस्तो खालको ज्ञान। तर परमेश्वरले, म सक्दैछु, अब परमेश्वरले मोसाले भन्नुभयो परमेश्वरलाई, प्रभु तपाईँको महिमा देखाइदिनु, तपाईँको महिमा देखाइदिनुहोस्। किनभने परमेश्वरले मोसालाई भनेको थियो, म अब तिमीहरूसँग जाँदिन, म अब तिमीहरूसँग जाँदिन, तिमीहरू हटी मानिस हौ, मलाई खोज्दैनौ, जसले खोज्दैन उसँग आउँदैन नि। दिस इज ट्रुथ। तपाईँले खोज्नु भएन आउँदैन परमेश्वर। तपाईँको पालामा, तपाईँको जेनेरेसनमा, तपाईँको छोरा नाता नातिमा कसैमा पनि आउँदैन। तर तपाईँले ढोका खोलिदिनु भयो भने तपाईँको जेनेरेसनमा आउन सक्छ। आज तपाईँले ढोका खोलिदिनु भयो भने तपाईँको जेनेरेसनमा बग्न सक्छ। दिस इज द ब्लेसिङ जेनेरेसन, दिस इज द ब्लेसिङ भुटान। भुटान ब्लेसिङ भनेको कारण यो, तपाईँबाट अब ब्लेसिङ सुरु हुन्छ। तपाईँ ब्लेसिङको ढोका हुनुहुन्छ। यु आर द डोर अफ द ब्लेसिङ, डोर अफ द ब्लेसिङ। यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्न चाहँदै हुन्छ। शक्तिशाली कामहरू परमेश्वरले गर्न चाहँदै हुन्छ। यो कुराहरू दाउदले इच्छा गरेका थिए, यो कुराहरू दाउदले इच्छा गरेका थिए प्रिय। तर दाउदले यो कुराहरू पाएन। अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म तिमीहरूसँग जाँदिन, किन तिमीहरू हटी मानिस हौ, मसँग गयो भने, म तिमीहरूसँग गयो भने म एकछिनमै तिमीहरू मर्नेछौ, तिमीहरू मर्नेछौ। अनि मोसाले यो कुराहरू भनेपछि इजरायलीले सारा लुगा च्यातेर भाङ्रा लगाएर सुनहरू जति सबै फ्याङ्छ, सब फ्याङ्छ। किनभने त्यही सुनले चाहिँ त्यो बाछा, सुनको बाछा बनाएको थियो नि त। सुनले चाहिँ सुनको बाछा बनाएको थियो नि। धन सम्पत्तिले चाहिँ नि हामीलाई संसारतिर लान्छ भनेको। तपाईँहरू धन सम्पत्तितिर धेरै हिँड्नुभयो भने संसारतिर सत्तै लान्छ, थाहै हुँदैन है। सम्पत्तिको पछाडि धेरै लग्यो भने नि गेहजी फुत्तै निस्क्यो, गेहजीलाई फुत्तै निस्क्यो, थाहै भएन। यस्तो आँखा बन्द भयो, एलिसाकोमा के छ भन्ने कुरो पत्तै पाएन। हामीलाई त्यस्तो हुनसक्छ, के छ भन्ने कुरो, परमेश्वरमा के छ भन्ने कुरो कहिले बन्द हुन्छ, आँखा बन्द हुन्छ, फुत्तै निस्किन्छ, मण्डली देख्दैन। मिन्दो पानी सुन्न सक्छ, मिन्दो छैन, केही पनि छैन, केही छैन। अनि आज त्यो कुराहरू चाहिँ छ। त्यो भएको हुनाले परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म तिमीहरूसँग जाँदिन। तर फेरि पछाडि धेरैजना प्रार्थना गर्दा के गर्दा 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 प्रस्ताव गरेपछि अनि प्रभुले भन्छ, ठिक छ, म तिमीहरूसँग जान्छु, म तिमीहरूसँग जानेछु। अनि मोसाले त्यतिखेर जान्छु भन्ने बित्तिकै मोसाले, परमेश्वरले म तिमीहरूसँग जान्छु। तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रस्थान 33 अध्यायमा, प्रस्थान 33 अध्यायमा परमेश्वरले कुरा छ। अनि त्यो जान्छु भन्ने बित्तिकै मोसाले परमेश्वरलाई भन्छ, त्यसो भने तपाईँको महिमा मलाई देखाइदिनुहोस्, तपाईँको महिमा मलाई देखाइदिनुहोस्, तपाईँको महिमा मलाई देखाइदिनुहोस्। पास्टर सिमन, तपाईँको उयसमा प्रब्लम आइरहेको छ। 374 देखि एउटा मान्छे बढेको छैन माथि। नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले यसलाई कसरी हुन्छ एकदम फिक्स गरेर गरिहाल्छु। किनभने 375 देखि माथि बढेको छैन। तपाईँको क्यापेसिटी पनि 500 देखि मुनि पनि घटाएको छ। देयर इज सम प्रब्लम, त्यो कुरो याद गरौँ होला है। अनि त्यो भएपछि चाहिँ, तर प्रभुलाई धन्यवाद, धेरैले लाइफमा सुनिरहनु भएको छ। म लाइफमा सुन्दै गर्ने प्रभुको छोराछोरीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले प्लिज यो वचन नसकिन्जेलसम्म र मैले सेवा नगरिन्जेलसम्म तपाईँहरू बसिदिनु होला, लाइफमा जतिले हेरिरहनु भएको छ। किनभने परमेश्वरले लाइफमा पनि तपाईँको जीवनमा चेन्ज ल्याउन चाहनुभएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँको इम्पार्टेसन तपाईँको जीवनमा आउनेछ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा इम्पार्टेसन आउनेछ है। र मोसाले यो कुराहरू ग्लोरी देखाइदिनुहोस्, प्रभु तपाईँको महिमा देखाइदिनुहोस्, तपाईँको महिमा देखाइदिनुहोस्। अनि परमेश्वरले त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभएको छ, हेर्नुभयो भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, आई विल सो अल माई गुडनेस टु यु, I will show all my goodness to you. तर त्यो गुडनेस त मोसाले देख्नु पाएन, त्यो गुडनेस मोसाले देख्नु पाएन, धेरै जेनेरेसन इजरायलीले देख्नु पाएन। म हजुरलाई आज भन्न चाहन्छु, त्यो गुडनेस चाहिँ तपाईँ र मेरो जेनेरेसनले देख्दैछौँ। त्यो गुडनेस चाहिँ तपाईँ र मेरो जेनेरेसन देख्दैछ। किनभने आज परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र बास गर्न सुरु गर्नुभएको छ। परमेश्वरले त्यतिखेर भन्नुभयो, ठिक छ, म तिमीसँग जान्छु। तर कहिले उहाँले पुरा गर्नुभयो? उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएपछि उहाँले पुरा गर्नुभयो। उहाँको दिमागमा, उहाँको योजना थियो, येशू ख्रीष्टलाई पठाउने योजना थियो। भेरी डिप कुराहरू म बताउँछु। येशू ख्रीष्टलाई पठाउने कुरा थियो। उहाँले त्यतिखेर सोचेर आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। अनि आफ्नो पुत्रलाई पठाउँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो, कसरी पठाउनु भयो थाहा छ? उहाँको आफ्नो पुत्रलाई पठाउँदाखेरि, जब उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो,
परमेश्वरको आत्माकै कुरा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउँदै गर्दाखेरि स्वर्गदूतलाई यसरी भनेर पठाउनु भयो, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। मैले मेरो आत्मा पठाउँछु भनेको थिएँ, म तिमीहरूसँग जान्छु भनेको थिएँ, तर यो गुवाई यो जुन हिँडाइ छ यो त केही होइन, तर अब म जुन मेरो पुत्रबाट आउँदैछु, म हिँड्दैछु, द्याट इज भेरी पावरफुल। अनि उहाँले कन्या गर्भवतीबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो अनि उहाँ स्वयं आफै नै मानिससँग हिँड्न सुरु गर्नुभयो। टुडे वी आर वाकिङ विथ जिसस, वी आर वाकिङ विथ गड। हामी परमेश्वरसँग हिँड्दैछौँ। मोसालाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू आज पुरा भएर गएको छ। प्रिय, यो जेनेरेसन चाहिँ भयङ्कर शक्तिशाली जेनेरेसन भएर जानेछ। तपाईँ र मैले इच्छा गऱ्यौँ भने परमेश्वरलाई, मैले जहाँ जहाँ प्रचार गरेको छु, मैले यो कुराहरू तपाईँलाई मैले भनेको होइन, मैले घमण्ड गरेको कुराहरू होइन, तर मैले जब प्रचार गर्दैछु परमेश्वरले मलाई एउटा वरदान दिनुभएको छ, मलाई एउटा ग्रेस दिनुभएको छ। त्यो ग्रेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब म प्रार्थना गर्छु, प्रस्ताव प्रार्थना गर्छु, जब यो प्रचारहरू जब म गर्छु, परमेश्वर स्वयं आफै आएर काम गर्नुहुन्छ। मैले गर्ने होइन। अनि तपाईँको जीवनमा एउटा ग्रेस इम्पार्ट हुन्छ। आज एउटा ग्रेस इम्पार्ट हुन्छ। त्यो ग्रेसले चाहिँ, त्यो एनोइन्टिङले चाहिँ, द्याट इज एनोइन्टिङ। तपाईँको जीवनमा जब त्यो एनोइन्टिङ आउँदछ, तपाईँको जीवनको सेवकाईको ढाँचाहरू परिवर्तन भएर जानेछ। तपाईँसँग अभिषेक त छ, तपाईँसँग एनोइन्टिङ त छ, तर जुन अभिषेक तपाईँमा अब आउँदैछ, आजको दिन रिलिज हुनेछ, त्यो एनोइन्टिङले तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्नेछ। किनभने यो अभिषेक चाहिँ मैले जब प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई डाक्टर रेन्डी क्लर्क जसले चाहिँ टोरन्टो ब्लेसिङ उहाँले सुरु गर्नुभयो, जसको जीवनमा टोरन्टो ब्लेसिङको पाइनर हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनबाट टोरन्टो ब्लेसिङ सुरु भयो अनि मिलियन मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, उहाँको जीवनबाट प्रार्थना गर्दाखेरि, जब उहाँले प्रार्थना गरिदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा यस्तो खालको अभिषेक आयो, जुन अभिषेकले चाहिँ उहाँको जीवनमा क्रिएटिभ मिरेकल्सहरू हुन सुरु गर्यो मानिसको जीवनमा। उहाँको सेवाकाईमा हिलिङ एनोइन्टिङ, हिलिङ मिनिस्ट्री, हिलिङ मिटिङमा मैले धेरैचोटि गएको छु र उहाँको स्कुल मैले एटेन्ड गरेको छु। 3 विक्सको एउटा ग्लोबल स्कुल मैले एटेन्ड गरेँ, जहाँ मैले अभिषेक इम्पार्टेसन मैले त्यहाँ पाएँ। अनि 1 वर्षको मैले एउटा ट्रेनिङ लिएँ उहाँबाट। अनि उहाँ चाहिँ ग्लोबल अवेकेनिङ, ग्लोबल लिडर्सहरू तयारी गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो खालको मानिसहरू उहाँले तयारी गर्नुहुन्छ, जसको मानिसबाट जब उहाँले प्रार्थना गरिँदाखेरि जुन अभिषेक उहाँहरूमा बग्दछ नि, उनीहरूले ग्लोबल रूपमा उनीहरूले काम गर्छ। आज त्यो अभिषेक पाएको व्यक्तिहरू ग्लोबल रूपमा काम गर्दैछ। मेरो ब्याचको साथीहरू 41 जना थियो, आज उनीहरूले ग्लोबल रूपमा उनीहरूले काम गरेछ। परमेश्वरको भयङ्कर शक्तिशाली कुराहरू उनीहरूको जीवनमा हुँदैछ, भयङ्कर शक्तिशाली कुराहरू हुँदै, क्रिएटिभ मिरेकल्स हुँदैछ। उहाँको हिलिङ मिटिङमा म एकचोटि गएको थिएँ, मान्छेहरूको जीवनमा 80% मेटल्सहरू हराउँदैछ उनीहरूको जीवनमा। जब उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, 80% मेटल हराउँछ, 80% मेटल्सहरू हराउँछ। खुट्टाहरू नभएको क्रिएटिभ मिरेकल्सहरू, खुट्टाहरू नभएको, अङ्गाहरू नभएको व्यक्तिहरू, तपाईँले लुका 10:30 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ अचम्मको एउटा वचन छ। येशू ख्रिस्टले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि, मत्ती 15:30 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्ता खालको व्यक्तिहरू आएको थिए येशूमा प्रार्थना गर्नको लागि। ती व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा वर्ड, इङ्ग्लिसको वर्ड चाहिँ मेम भन्ने शब्द छ त्यहाँ, MAME, मेम भन्ने शब्द छ। मेम भनेको चाहिँ अङ्ग नभएको व्यक्तिहरू थियो, त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ अङ्गहरू पाए। कुष्ठरोगीहरू, हात यस्तो डुडे भएको हातहरूले जब फर्केर आउँदाखेरि यस्तो भएर उनीहरू फर्केर आए। उनीहरूको आँखाको सकेट थिएन, अन्त बर्तिमाईको आँखै थिएन, भित्र आँखै थिएन, त्यस्तो खालको आँखाहरू उनीहरूले पाए। भयङ्कर सुपर नेचुरल कुराहरू उनीहरूको जीवनमा। यो कुराहरू आजको विश्वासीले देख्ने इच्छा गर्नुपर्छ। आजको विश्वासीले यो कुराहरू देख्ने इच्छा गर्नुपर्छ। आजको मण्डलले यो शक्तिलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। प्रियो, यो आजको मण्डलले यो शक्तिलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। अनि मात्र मानिसले तपाईँ र मेरो जीवनमा येशू ख्रिस्टलाई जिउँदो प्रस्तुत हामी गर्न सक्छौँ। अनि मानिसहरूले भन्ने छ, साँच्चै नै हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको जीवनमा तपाईँको जीवनबाट येशू ख्रिस्ट चाहिँ प्रकट भयो, तपाईँले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ। यो शक्ति, यो अभिषेक परमेश्वरले आजको मण्डलीमा रिलिज गर्न चाहनुभएको छ नि, आज तपाईँहरूको विश्व यो काम गर्न चाहनुभएको छ। प्रियो, म तपाईँको लागि छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। 11 भइसकिसक्यो। यो भित्र यदि तपाईँ कोही पक्का तृषित हुनुहुन्छ है, म आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली म नम्बर भन्दिनँ,
मलाई पवित्र आत्माले नम्बर दिनुभयो म भन्छु मैले जर्जियामा पास्टर साइलसको चर्चमा म सङ्गति गरेर गएको थिएँ अनि उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो अनि म गएँ अनि मैले जब प्रार्थना गरेँ त्यतिखेर मान्छेहरू 150 जना मात्रै थियो बढी थिएन 150 जना थियो अनि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ श्री पाठकको प्रार्थना गर्दै थिएँ पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो यो भित्र 10 जना आज म 10 जना मानिसलाई म पवित्र आत्माले म भर्नेछु 10 जना मानिसलाई म मेरो आत्माले भर्नेछु अनि मैले उहाँहरूलाई त्यसै भने पवित्र आत्माले मलाई भन्दै हुन्छ 10 जना मानिसमा चाहिँ मेरो आत्मा खनाउने छ आज अनि 10 जनाले एक्ज्याक्टली 10 जनाले तपाईको स्वर्गको आगो पाउनुहुनेछ स्वर्गबाट आगो तपाईमा आउनुहुनेछ किनभने हेर्नुस् त आज त कस्तो अचम्म छ है अब पास्टर अगुवाले मैले तपाईलाई टाउकोमा हात राख्नै मिल्दैन अब यहाँबाट भुटान त मेरो त्यत्रो लामो हात पनि छैन हैन एउटा डिस्ट्रिक्टको पास्टरले अर्को डिस्ट्रिक्टको आफ्नै मण्डललाई पनि भेट्दैन किनभने हात त्यत्रो लामो छैन अब तपाई जहाँ बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा जब आगो खनिन्छ नि तपाईलाई थाहा हुन्छ येशू ख्रीष्ट साँच्चै सत्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईलाई थाहा हुन्छ अनि मैले उहाँहरूलाई भने 10 जनालाई पवित्र आत्माले स्वर्गबाट आगो खसाउनुहुन्छ अनि आज आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली म प्रार्थना गर्दै जान्छु कतिजनाको जीवनमा तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुको जीवनमा स्वर्गबाट आगो झर्नेछ मैले हाम्रो मण्डलीमा एकचोटि हामीले इभिनिङ ओभरनाइट प्रार्थना गरेको थियौँ अनि ओभरनाइट प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि त्यो 2018 कि 19 मा 18 मा हुनुपर्छ ओभरनाइट प्रार्थनामा हामी बसेको थियौँ त्यतिखेर त मण्डली खुला थियो हामी बसेको थियौँ अनि आराधना गर्दै थियौँ पवित्र आत्माले मलाई त्यसै भन्नुभयो 10 जना 10 पिपल त्यतिखेर मलाई 5 जना भन्नुभयो है 5 जना छ 5 जनालाई परमेश्वरले भर्न चाहनुभएको छ अनि स्वर्गबाट आगो झर्दैछ 5 जनामा चाहिँ आगो झर्दैछ 5 जनामा पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो भन अनि मैले भने पवित्र आत्माले 5 जनाको जीवनमा स्वर्गबाट आगो झर्दै हुन्छ है आज चाहिँ स्वर्गबाट आगो झर्दै हुन्छ तपाईलाई परमेश्वरको आत्माले भर्दै हुन्छ आज भनेर मैले भनिराखेर आराधना गर्न थाले एकछिनमा एकजना उताबाट लड्यो ग्राममै लड्यो आगो टाउकोमा आगो खलेपछि आफै लड्यो मैले समातेर प्रार्थना गर्न पाएन अर्को उतापट्टि लड्यो चिच्चायो उता करायो है 4 जनाको जीवन फटाफट देखे लास्टमा एकजना 5 जनाको जीवनमा फटाफट पवित्र आत्माले फटाफट भन्नुभयो परमेश्वरको आगो उनीहरुमा आफै खन्यो हाम्रो मण्डलीमा आराधना गर्दै गर्दा फेरि एक दिन परमेश्वरको आगो 3 जनामा खन्यो जब 3 जनामा आगो खन्यो त्यहाँ वाज मिरेकल्स मेरो बहिनी पनि भित्र छ जसको जीवनमा त्यो आगो जब खनिसकेपछि त्यसको जीवनमा पथरिया थियो त्यो पथरिया कम्प्लिटली हिल भयो त्यो आगोले त्यो पथरिया कम्प्लिटली हिल भयो आज पवित्र आत्माले तपाईलाई भर्नु मात्रै हुने छैन तर तपाईलाई निको पनि पार्नु हुनेछ मिरेकल्स पनि हुनेछ सुपरन्याचुरल कुराहरू हुनेछ तपाईको जीवन डरलाग्दो बिरामीहरू पनि निको हुनेछ अनि तपाईलाई परमेश्वरको काममा तयारी गर्नु हुनेछ हालेलुया तयारी गर्नु हुनेछ अनि यसको लागि परमेश्वरले मलाई र मेरो श्रीमतीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ सारा मानिसलाई सारा ठाउँमा गाउँमा परमेश्वरको काममा तयारी गर प्रभुको इम्पार्टेसनमा प्रभुको अभिषेकमा तयारी गर परमेश्वरको शक्तिमा तयारी गर यो ग्रेस परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ अनि यो सजिलो छैन मेरो जीवनमा भयङ्कर कष्ट र दुःखको साथमा म खडा भएको छु म तपाईको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु म प्रार्थना गर्दै गर्दा फेरि सायद कतिजनाको जीवनमा पवित्र आत्माले छुइसकेको हुनुपर्छ कतिजनाको जीवनमा परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई छुइसक्नु भएको छ काम गर्न सुरु गर्नु भएको छ जब म प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मालाई जब म प्रार्थना गर्छु बोलाउँछु निम्ताउँछु है उहाँ स्वयं आफै नै स्वयं हाम्रो बीचमा आउनुहुन्छ उहाँ आउनुहुनेछ अनि तपाईको जीवनमा पवित्र आत्माले छुँदैछ प्रभुको आगो खनिँदैछ भनेर तपाईलाई थाहा हुन्छ जब तपाईको जीवन अभिषेक हुन सुरु गर्छ तपाईको शरीरमा करेन्ट लाग्न सुरु गर्छ कि तपाईको हातमा तपाईको तातो हिट आउन सुरु गर्छ कि तपाईको हात चिसो हुनु पनि सुरु गर्छ मलाई जब डाक्टर एन्डी क्लर्कले प्रार्थना गर्न लागि जब हामीलाई खडा गर्नुभयो अनि मेरो एउटै प्रार्थना थियो पुरै फास्टिङमा थिएँ म एउटै प्रार्थना थियो मैले भने प्रभु मलाई त्यो अभिषेकले भर्नुहोस् म तपाईको मेरो आफ्नो एउटा भाषा बोल्ने मण्डलीको बीचमा हाम्रो दाजुभाइहरूको बीचमा यो अभिषेकलाई म लिएर जान्छु अनि उनीहरुमा पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि म प्रचार गर्छु पवित्र आत्माको लागि येशूको सुसमाचारको लागि म प्रचार गर्छु अनि यो अभिषेक इम्पार्टेसन चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ हाम्रो जातिमा म लान्छु मलाई भर्नुहोस्
अनि प्रार्थना गरेर आँखा चिम्काएर प्रार्थना गरे, उतै लड्दैछ है। जब उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अभिषेक आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हातमा कोही बेला तेल आउँछ। एउटा मेक्सिकन एउटा केटा थियो मेरो छेउमा, एउटा मेक्सिकोको। उहाँले भन्दै थियो मेरो हातमा, डाक्टर रेन्डी क्लर्कले प्रार्थना गर्दा चाहिँ मेरो हातमा तेल आयो। अनि मैले भने के भयो त तेल आयो त? तेल आएर के भयो, व्हाट ह्यापन भनेको जब मेरो हातमा तेल आयो, जब तेल बग्यो, मैले प्रार्थना गर्दाखेरि जस्तै मान्छे पनि निको हुन्छ। त्यो चाहिँ एनोइन्टिङ हो, त्यो चाहिँ एनोइन्टिङको साइन हो। जस्तै मान्छे पनि, त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न ग्लोरी मेनिफेस्टेसन हो। त्यो चाहिँ प्रिय हो, त्यो चाहिँ लो लेभलको ग्लोरी मेनिफेस्टेसन हो। तर हाई लेभलको ग्लोरी मेनिफेस्टेसन त भनेको त पत्रुस जस्तो उड्नु हो, पत्रुस जस्तो ट्रान्सपोर्ट हुनु, पत्रुस जस्तो टाइम ट्राभल गर्नु हो, पत्रुस जस्तो उड्नु हो। यहाँ प्रचार गर्दै थियो, स्वाट्टै हराएर पछाडि कहाँ पुग्यो? पत्रुसले प्रचार गर्नको लागि टाइम ट्राभल गर्नु हो। त्यो मान्छेको जीवनको सम्पूर्ण कुरा देखाइदिनु, द्याट्स अ टाइम ट्राभल। मान्छेको जीवन अतीतको 10 वर्ष अगाडिको कुराहरू फटाफट भन्नु, द्याट्स अ सुपरनेचुरल ग्लोरी हो। त्यो ग्लोरी मेनिफेस्टेसन हो। स्वर्गको भ्रमण गर्नु ग्लोरी मेनिफेस्टेसन हो। तपाईको नरकको भिजिटेसन हुन्छ, स्वर्गको भिजिटेसन हुन्छ। तपाईको छायाबाट मानिसहरू निको हुनु सुरु गर्छ, द्याट इज ग्लोरी मेनिफेस्टेसन। परमेश्वरले अब मण्डललाई एनोइन्टिङबाट ग्लोरी मेनिफेस्टेसनमा लानु चाहनु भएछ। दिस इज द टाइम अफ ग्लोरी। किनभने पत्रुसले भन्नुभयो अबको अन्त्यको दिनमा मेरो आत्मा म सबै माथि खनाउनेछु। तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछ, अनि युवाहरूले दर्शन पाउनेछ, अनि बुढापाका सपनादर्शी हुनेछ। आज जति पनि छोराछोरी हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँको जीवनमा त्यो अभिषेकले तपाईँको जीवन अगमबानी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। द्याट्स अ ग्लोरी मेनिफेस्टेसन। तपाईँको छायाबाट मानिसहरू निको हुनु सुरु गर्छ। तपाईँले हात राखिसक्दाखेरि मानिसहरूको आँखा नभएको सकेटहरू, बलहरू पलाएर आउँछ, अम्लाहरू पलाएर आउँछ, हातहरू पलाएर आउँछ। मानिसको जीवनमा अचम्मको अङ्गहरू नभएको, किडनी नभएको किडनीहरू मानिसको पलाएर आउँछ। यो परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। 18 शताब्दीमा गर्नुभयो, 19 शताब्दीमा पनि रेस गर्नुभयो। अब यो 21 र 21 शताब्दीमा पनि परमेश्वरले यो मण्डलीहरू खडा गर्नै हुन्छ। आज त्यो कुराहरू परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा, कतिजना जीवन तपाईँले देख्नुहुनेछ। परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा एउटा नयाँ काम गर्दै हुन्छ। परमेश्वरले थुप्रै समयदेखि तिमीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको प्रभुको काममा। तिमीले कतिवटा कुराहरूमा तिमीले शङ्का गर्यौ, कतिवटा कुरामा तिमीले अटेरी गर्यौ, कतिवटा कुराहरूमा तिमीले शङ्का गरेको हुनाले तिमी अगाडि बढ्न सकेन। आज परमेश्वरले तिमीलाई पक्रेरै छोड्नुभयो। पवित्र आत्माले तिमीलाई पक्रेरै छोड्नुभयो। पवित्र आत्माको एजेन्डा भित्र तिमी परेको व्यक्ति हौ। परमेश्वरले तिमीलाई चुन्नुभयो। आमाको गर्भबाटै परमेश्वरले तिमीलाई चुन्नु भएको। अनि आज परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा त्यो आगोहरू खनाउँदै हुन्छ। प्रभु तपाईँको अभिषेक, तपाईँको फायर राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस। Fire with the Holy Spirit right now. Fire with the Holy Spirit right now. Fire with the Holy Spirit right now. Feel her with your anointing. Feel her with your power. Feel her with your anointing right now. Thank you, Lord. Prabhu, yo abhishek भुटानको मण्डलीमा तपाईले बगाउनुस्। यो ग्लोरी भुटानको मण्डली बगाउनुस्। यो ग्लोरी भुटानमा तपाईले बगाउनुस्। यो ग्लोरी भुटान बगाउनुस्। सो दैट विल ब्लेस भुटान। प्रभु यो छोरीको जीवनमा तपाईको आगो 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 मोर लर्ड मोर लर्ड मोर लर्ड यालाबा सेकेरे बा सो रामहान्देरी यालाबा वी थोरोबो सेकेरे। दिस इज द स्टार्टिङ हो। यो परमेश्वरले आज यो भित्र भएको सबै व्यक्तिमा परमेश्वरले छुन चाहनु भएको छ। हरेक व्यक्तिमा भर्नु चाहनु भएको। तपाईले आँखा चिम गरेर प्रभुलाई तपाईको हात अगाडि बढाएर भन्नु, प्रभु मेरो जीवनमा के आशिष छ, मेरो जीवनमा के आशिष राख्नु भएको छ, मेरो जीवनमा के आशिष राख्नु भएको छ। हे पिता मेरो जीवनमा के आशिष राख्नु भएको छ, मलाई तपाईले ब्लेस गर्नुस्, मलाई तपाईले भर्नुस्, मेरो जीवनमा तपाईले काम गर्नुस्, मेरो जीवनमा तपाईले काम गर्नुस्। सेथेरे माखाला बहा। थ्याङ्क यू। छोरी तिम्रो जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्न सुरु गरेको छ। जाऊ फल फलाऊ। गो एन्ड बियर फ्रुट्स, गो एन्ड बियर फ्रुट्स, गो एन्ड बियर फ्रुट्स। अब तिम्रो जीवनमा अब परमेश्वरको फलहरू देखिनेछ, परमेश्वरको फलहरू देखिनेछ। परमेश्वरले तिमीलाई रिफाइन गर्दै हुन्छ। उहाँको आगोले तिमीलाई रिफाइन गर्दै हुन्छ। उहाँको आगोले तिमीलाई खार्दै हुन्छ। उहाँको आगोले तिमीलाई खार्दै हुन्छ र परमेश्वरको एउटा प्युर आत्मा तिम्रो जीवनमा हाल्दै हुन्छ। प्युर आत्मा हाल्दै हुन्छ। अनि त्यो अभिषेकले चाहिँ अब तिम्रो जीवनमा, तिम्रो सेवकाईमा, तिम्रो बनावटलाई त्यो कुरालाई पुरा गर्नेछ। अनि तपाईँ परमेश्वरको काममा असल खेतालाको रूपमा परमेश्वरले खडा गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। किप प्रेइङ, keep praying. Anita, keep praying.
keep praying. Okay, प्रार्थना म दुईजनालाई मात्रै अब गर्न चाहन्छु कसको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्दै सेकेन्डमा कसको जीवनमा थुप्रोलाई छ तपाईले प्रार्थना अहिले एन्ड गरिसकेपछि पनि तपाईँ आफ्नो आफ्नो कोठामा तपाईँ हुनुहुन्छ प्लिज किप प्रेइङ प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् अब तपाईँको जीवनमा पेन्टिकोस्ट सुरु भएको छ तपाईँको जीवनमा त्यो आगोहरू बग्न सुरु गरेको छ आगोहरू बग्न सुरु गरेछ तपाईँले पछि तपाईँको गवाईहरू लास्ट डेतिर कतातिर तपाईँले गवाईहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ है तर अथवा कसै तपाईँलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर परमेश्वरको जीवनमा काम गर्न चाहनुभएको छ सेकेन्ड व्यक्ति को हुनुहुन्छ सेकेन्ड व्यक्ति के तपाईँको जीवन नयाँ काम गर्दै परमेश्वरले तपाईँले सेयर गर्नुहोस् थ्याङ्क यू होली स्पिरिट थ्याङ्क यू होली स्पिरिट थ्याङ्क यू होली स्पिरिट हालेलुया ओ राबा सिरी बाँधे रियालाबा सोतो तो 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 होरी खारा राबा सोतो रियालाबा शेरी बाँधे रियाला होरी बाँधे रियालाबा सोरी बा खारा रामाधे तपाईँले अनम्युट गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ अनम्युट गर्नुहोस् यस Thank you, Jesus. Share Mandiria. Oh, thank you. Yes, Aju, Jebasi, Aju. Thank you. के हुँदैछ तपाईको जीवनमा? हजुरले भयो अनि एकदम आँखादेखि आँसु कुनै रोकिएको छैन अनि अहिले जाडो छ अनि फेरि हातहरुबाट सबै पानीहरू आइरहेको छ अहिले पनि Yes. Thank you. Keep praying. प्रार्थना गरिराख्नुहोस् ल बुद्धि राई कसको जीवन अरु कहाँनिर काम गरेछ प्रार्थना गरिराख्नुहोस् हजुर चाहिँ पापा मैले स्वर्गदेखि मैले प्रभु भनेको थिएँ प्रभु जुन अभिषेकमा हेर्न चाहन्छु म भन्थे अनि यति साह्रै ठुलो लप्का यस्तो गरेर तँ गर्दाखेरि मैले प्रभु अनि खोइ हाम्रोमा अनि मैले भने तर ठाउँतिर गयो यस्तो गरेर नै यो पश्चिम यो पूर्वदेखि अनि बसिराखेँ अनि पछि म चाहिँ प्रार्थनामै हजुरको एनर्जीहरू आइरहेको थियो मेरो जिउ आगो जस्तो भएर तातिएको छ अनि मेरो हातहरूबाट पुरै यसरी म थाहा थिएन तेलहरू बग्छ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो आमेन हालेलुया त्यो चाहिँ ग्लोरी म्यानिफेस्टेसन हो तपाईको जीवनमा परमेश्वरको अभिषेकले सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् सबैजनाले अभिषेक जब आउन सुरु गरेपछि यो कुराहरू हुँदै जान्छ अनि यो कुराहरू हुन्छ यो हातहरू एकदमै बगिराखिरहेको छ अनि अहिले पनि पुरै पुरै भइरहेको छ हातहरू पनि यस्तो गरेर म बसिरहेको थिएँ हालेलुया उहाँलाई र उहाँको परिवारलाई उहाँको छोरीलाई सृष्टिलाई परमेश्वरले धेरै अगाडिदेखि भर्नु भएको हो अनि उहाँको छोरी सृष्टिलाई पनि एउटा अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ परमेश्वरले आशिष दिउन् तपाईहरु प्रार्थनामा तपाई प्रार्थना बसिराख्नुहोस् न प्रार्थना बसिराख्नुहोस् हालेलुया थ्यांक यू एकजनाले शेयर गरिदिनुहोस् अनि म लगभग अन्त गरे एकजनाले खोलेर के हुँदैछ तपाईको जीवनमा नयाँ जसको हातमा एनोइन्टिङ तातो कुरा आइरहेको छ अभिषेक जय मसीह भन्न सक्नुहुन्छ जय मसीह भाषाबा जय मसीह हजुर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो भुटानको यो सबै हरियालीहरू देखिरहेको छु अनि म त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मेरो दिदीहरू अनि मेरो आफन्तहरू चाहिँ सबै पापमा लडिरहेको छ अनि म त्यहाँनिर एकदमै त्यहाँनिर छुट्याउनु जाने त्यहाँनिर झगडा परिरहेको रहेछ भनेर चाहिँ म छुट्याउन जाने भनेर चाहिँ उयो गरिरहेको छु र एक्कासी चिसो बतास एक्कासी कहाँबाट चिसो बतास आएर सबै अहिले हात खुट्टा निकालेर सबै चिसो भएर आयो सबै जिउ गलेर आइसक्यो म थाम्न नसकेको छु पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईको जीवन आउँदैछ अनि यो कुराहरू गरिरहेको छन् भने आँखा पनि खोलेको छुइनँ अनि आज त्यो कुराहरू अहिले चाहिँ अलिक हटेर गएको छ अनि तर मलाई एकदम सुन्दर हरियो 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 पुरा यो देउखेत यो के देखिरहेको छु अनि त्यहाँ एकदमै हरियो त्यो चौराहरू देखिरहेको छु त्यहाँ हावा पुरा चलिरहेको छ हुन्छ तपाईको हात उचाल्नुहोस् म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईको जीवनमा प्रभु छोरीमा तपाईको आत्मा बनाउनुहोस् 120 जनामा
पवित्र आत्माको झोका आगोको हावाको झोकाहरू आयो भन्दा wind of the Holy Spirit भित्र बग्न सुरु गरिसकेको छ अब यो भित्र बग्न सुरु गरेको छ पवित्र आत्माको अब त्यो बतास चाहिँ तपाईले प्रेरित 2 अध्यायमा त्यसरी बतास बगाउनु भयो त्यो बतास चाहिँ अब तपाईले बगाउन सक्नु भएको छ सुरु गर्न सक्नु भएको छ हालेलुया थ्यांक यू होली स्पिरिट तपाईले आफ्नो शरीरलाई आत्माले भर्नु थ्यांक यू let the power of the Holy Spirit come right now Holy Spirit thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise God thank you Lord तपाईको जीवनमा प्रार्थनामा तपाई रहिरहनुहोस् प्रार्थना बसिराख्नुहोस् प्रार्थना अन्य भाषामा थ्यांक यू Lord Jesus थ्यांक यू Lord Jesus एक जना हुनुहुन्छ म पर्छ मैले भन्नै पर्छ मेरो जीवनमा नयाँ काम मैले भन्नै पर्छ भनेर यदि कोही हुन्छ जनालाई फेरि समय दिन चाहन्छु पास्टर बाबुले एक जनालाई लिनु हुनेछ तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ भने तपाई अगाडि शेयर गर्नुहोस् जब तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ नि पवित्र आत्माले तपाईको जीवनमा छुनु सुरु गर्छ पवित्र आत्माले तपाईको जीवनमा भर्न सुरु गर्छ तपाईको जीवनमा परमेश्वरले त्यो पानी जिउँदो पानी फुटेर निस्किन सुरु गर्छ हो राबा याला बा सर्वशक्तिमान हालेलुया खोरबो जय मसीह हालेलुया हालेलुया थ्यांक यू यस ओ हाले प्रभु त्यो छोरीलाई तपाई परमेश्वरको आत्माले भन्नु भएको छ थ्यांक यू होली स्पिरिट थ्यांक यू लॉर्ड यस रिबनजी के भयो तपाईलाई के भएको हुँदैछ थ्यांक यू होली स्पिरिट के हुँदैछ तपाईको जीवनमा हाम्रो रुबेनजी के हुँदैछ तपाईको जीवनमा शेयर गर्नुस् थ्यांक यू जीसस थ्यांक यू जीसस मेरो जीवनमा मैले पास्टर बाबु अस्ति 9 तारिक डिसेम्बरबाट मैले अन्य भाषाको मैले वरदान पाएको हो मलाई यसरी नै रोहित थापाले वचन दिनु हुँदा म सुनिरहेको थिएँ मलाई होली स्पिरिट भयो म एकदम हिलिङ भयो मलाई त्यहाँबाट यता म पुरै ज्यादा पवित्र आत्माले भरिएको छु र मैले धेरै प्रभुबाट उत्साहितहरू प्रोत्साहनहरू पाएको छु मेरो इच्छा आशाहरू नयाँ नयाँ हुँदै गएको छ र प्रभुमा म यही भन्न चाहन्छु मेरो अहिले उमेर ढल्दै गएको छ फेरि पनि मेरो बाँकी रहेको जीवन मैले परमेश्वरको शरणमा बिताउन सकूँ उहाँको सेवा महिमा गरेर भन्ने मेरो आशा छ इच्छा छ कि परमेश्वरले मेरो इच्छाहरू पुरा गरिदिउन् म एउटा मामुली मान्छे हो पढेको लेखेको धेरै छुइनँ फेरि पनि परमेश्वरले मलाई कसरी चलाउन चाहनुहुन्छ जे उहाँको इच्छा छ त्यही अनुसारले मलाई चलाइदिउन् परमेश्वरले भन्ने तपाईको हात एकछिन उचाल्नुस् त तपाईको लागि म प्रार्थना अनि रुबेनजीलाई पनि पास्टर सिमन रुबेनजीलाई पनि जोड्नुस् त हाम्रो रुबेनजीलाई पनि जोडिदिनुस् थ्यांक यू हात उचाल्नुस् आन्टी हात उचाल्नुस् परमेश्वरले तपाईलाई यो समयमा तपाईलाई परमेश्वरले भर्नुको एउटा उद्देश्य छ यो उद्देश्य छ तपाईलाई परमेश्वरले एउटा सुसमाचारमा र इन्टरसेसरीमा परमेश्वरले तपाईलाई दोहोऱ्याइरहनु भएको छ त्यो अभिषेकले तपाईलाई अब तपाईलाई अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा परमेश्वरले दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ एउटा प्रार्थनाको आमाको रूपमा परमेश्वरले तपाईलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ अनि मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने पास्टर्सहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने अगुवा जनहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने देशको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने अनि जहाँनिर सुसमाचार पुगेको छैन त्यो ठाउँको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने जहाँनिर समस्या बाधाहरू छ अन्धकारको शक्तिले काम गरेको छ रोगी बिरामी भएको मानिसहरू छ त्यो ठाउँको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्ने अनि तपाईले निस्वार्थ प्रार्थना गर्नु तपाईलाई कोही बेला बिहान 2 बजे उठेर प्रार्थना गर्नु भन्छ तपाईले उठेर प्रार्थना गर्नुपर्छ कोही बेला तपाईलाई दिउँसो प्रार्थना गर्नु छोरी भनेर तपाईलाई प्रभुले भन्नु सक्छ तपाईले एकदमै अटेर नगरिकन तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् अनि तपाईलाई परमेश्वरले हन्नाको जस्तो प्रार्थनामा परमेश्वरले खडा हन्नाको रूपमा परमेश्वरले तपाईलाई खडा गर्नुभएको छ हन्नाको जस्तो प्रार्थनाको अभिषेकमा परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ पवित्र आत्मा यो छोरीको जीवनमा ब्लेस गर्नुहोस् हालेलुया टच विथ द होली स्पिरिट right now fill her with the Holy Spirit fill her with the Holy Spirit oh Lord thank you Lord Jesus glory 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 fill Lord hallelujah Satori yala feel her anointing Lord prayer unceasing prayer Prabhu nirantar pratna yo chori ko
जीवनमा निरन्तर प्रार्थना गर्दै गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। तपाईँले नरोक्नुहोस् आन्टी, आफूलाई नरोक्नुहोस्, परमेश्वरमा पक्न दिनुहोस्। परमेश्वरको पानी, जिउँदो पानी तपाईँको जीवनमा बगिरहेको छ। शङ्का नगर्नुहोस्, मेरो जीवनमा के भयो कता भन्नु नशङ्का नगर्नुहोस्, परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुहोस्। परमेश्वर हन्नालाई जस्तो तपाईँलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, हन्नालाई जस्तो परमेश्वरले चलाउन चाहनुभएको छ। थ्याङ्क यू ब्रदर रुबेन, तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको परमेश्वर तपाईँको साथ हुनुहुन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। के हुँदैछ तपाईँलाई रुबेनजी, के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। मैले लास्ट उहाँलाई म भन्छु, त्यसपछि मैले सकेँ। थ्याङ्क यू जिसस। के हुँदैछ? हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड। मलाई चाहिँ यसै पहिल्यैदेखि कसो हो। हेलो यस 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 सुन्दैछु। हेलो हजुर। मलाई चाहिँ पहिल्यै म अस्ति त्यो लकडाउनको बेलामै म चाहिँ अब पहिलादेखि चङ्गाईको कामहरू गरेर हिँड्दैछु कि कसो हो। हजुर हजुर हजुर। अन्त चङ्गाईको काम अब 2019तिर पनि मैले गरि हिँडेको। अन्त गर्दा गर्दै 20वटा मण्डलीसम्म मैले गर्यो। अन्त फेरि जस्तै लकडाउनको बेलामा चाहिँ 16 दिन म फास्टिङ बसेर मैले मागेको प्रभुलाई। अब मैले अझै पनि मैले बढी मात्रामा मैले सँगैको अभिषेक पाउन सक्नुपर्छ प्रभु मैले भनेर मैले 16 दिन मैले फास्टिङ बसेर मागेको थिएँ प्रभुलाई। अन्त त्यहाँदेखि आज हिजो चाहिँ मैले पास्टर छोङदेखि सुन्नु भएको अब यसरी काम ठुलो सेवा हुँदैछ, तिमी पनि अब यहाँ जोइन हुनुपर्छ है भनेर मलाई पठाउनु भएको थियो कि। अन्त आज अघिदेखि मलाई यहाँनिर पास्टर बाबाले यहाँ वचन बोल्दा बोल्दै मलाई यहाँनिर अगाडि आयो। अन्त मलाई पुरा यो आगोको ज्वाला जस्तो आएर यहाँनिर क्या पुरा यो जिउ शरीर सबै कामिरहेको छ नि मेरो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि अझै मैले अब फास्टिङ बसेर मागिरहेको छु। अब भोलि पनि म बस्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको छु। हालेलुया। 3 दिन। अन्त अघि फर्स्ट टाइममै पनि यहाँ आएको थिएँ नि, अघि पास्टर बाबाले यहाँ आउँदैछ भनिसक्दाखेरि मैले हात उठाइरहेको थियो। मलाई तातो एउटा अभिषेक आयो कि आगो जस्तो। अनि त्यतिखेर मेरो फोन पनि अफ भयो। अनि मेरो पालि फेरि यहाँ बनाएर अनि गरेको नि, नभए त अफ भइगयो। पास्टर बाबाले प्रार्थना गर्नु हात उठाएर भन्दै मेरो फोन त अफ भइहाल्यो हो। हजुर हजुर। अनि त्यस्तो भयो। अनि अझै पनि मलाई अनि यो राष्ट्रिय अभिषेकको बारेमा अस्ति मैले टिचिङ पनि सुनेको थियो। अनि म यो राष्ट्रिय अभिषेक चाहिँ अझै पाउनु पर्यो भनेर प्रभुलाई मैले प्रार्थना गरिरहेको छु है पास्टर बाबु। हालेलुया। तपाईँको हात उठाउनुहोस् त माथि, हात उठाउनुहोस्, तपाईँको हात उचाल्नुहोस्। परमेश्वर बुबा, यो छोराको जीवनमा जे काम यो छोराले गर्दै आएको छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले अब यो छोरालाई स्वर्ग खोलेर तपाईँले थ्याङ्क यू भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू छोरा, थ्याङ्क यू मेरो सेवक। तैँले जे काम गरेछस् निडर भएर काम गरेछस्। मेरो आत्मा, मेरो अभिषेकमा तपाईँ पवित्र आत्मा यस घडी प्रभु यो छोराको जीवनमा तपाईँको एनोइन्टिङलाई म रिलिज गर्छु, तपाईँको अभिषेकलाई म रिलिज गर्छु। एन्ड फिल एनोइन्टिङ। अन्य भाषा तपाईँले बोल्नुहोस्, अन्य भाषा बोल्दै हुन्छ बोल्नुहोस्। हालेलुया। जेले मासाखाला फिल प्रभु यो छोराको जीवन। थ्याङ्क यू जिसस। धेरैको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिरहेको छ। मसँग समय बढी छैन, हामीले यो सेवकाईलाई बन्द गर्नुपर्छ। प्रभुलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजनाको जीवनमा अहिले सबैले गवाइदिएर साथै हुँदैन, धेरै हुनुहुन्छ। धेरैको जीवनमा प्रभुले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ। तर जसको जीवनमा तपाईँले अभिषेक तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, जसको जीवन अभिषेक महसुस गर्नुभएको छ, तपाईँहरू प्रार्थनामा तपाईँहरू रहनु होला। आज बेलुका रातभरि प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको जीवन नयाँ काम सुरु गर्नुभएको छ। प्रभुको अभिषेक तपाईँको जीवनमा बगेको छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको सेवकाई भिन्नै भएर जान्छ, तपाईँको लाइफ भिन्न भएर जान्छ, तपाईँको मण्डलीमा आशिष र देशमा आशिष बग्न सुरु गर्छ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिएको म छोटो प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद। आज जे कुराहरू मलाई बोल्न सिकाउनु भयो, बोल्न लाउनु भयो प्रभु, आज मेरो शक्ति र क्षमता
मेरो बुद्धि र ज्ञानले होइन, तर पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरको अगुवाईद्वारा नै यो कुराहरू तपाईँले मलाई गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा स्वयं तपाईँ प्रभु हामी कहाँ हाम्रो बिचमा आइकन तपाईँले यो काम गर्नुभएको छ। म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र एकचोटि हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। सबैजनाले येशूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज जे कुराहरू गर्नुभएको छ येशूले हो। म त एउटा नलायक दास हुँ, म त त्यति बोल्नु पनि जान्दिनँ है, त्यति भन्नु पनि जान्दिनँ, मलाई साहित्य पनि आउँदैन। म सिधा बोल्छु, सिधा भन्छु। जे कुरा पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नुभयो त्यो कुराहरू मैले हजुरको विषय राखेको छौँ। म त एउटा तुच्छ प्रभुको एउटा नलायक दास हुँ र प्रभुले मलाई क्षमा गरून्। मैले के ताउती बोल्नमा त घटबड गरेमा पनि प्रभुले पनि मलाई क्षमा गरून् र यहाँहरूलाई म धन्यवाद जय मसीह र काटेन्से भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। परमेश्वरले यो देशलाई एउटा आशिषित देश बनाउन्। यो देशका सम्पूर्ण छोराछोरीले एउटा आशिषको महसुस गर्न सकौँ, स्वतन्त्र पाउन सकोस् है, र परमेश्वरको सावर अफ ब्लेसिङ चाहिँ देशमा आउन सकोस्। र देशका है हाम्रो देशका राजा र उच्च ओहदामा भएका हरेक व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबलले त्यो कुरा हामीलाई सिकाउँछ। हामी देशको जनता भइसकेपछि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी पनि हाम्रो राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले डोनाल्ड ट्रम्पको लागि पनि प्रार्थना गरेका थियौँ। सारा मण्डलले, सारा विश्व रूपमै प्रार्थना गरेका थियौँ। सारा है अमेरिकन सिटिजनले र आज यो देशले सम्पूर्ण मिलेर हामी एकचोटि सबैजना हामी यो देशप्रति है हाम्रो आफ्नो एउटा कृतज्ञता धन्यवाद भन्नेछौँ। देशले जे कुराहरू दिएको छ, परमेश्वरले जे कुराहरू देशलाई दिनुभएको छ, धेरै अझै ब्लेस गर्न सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। ल आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर बुबा, अब्राहम, इजाक अनि याकुबको परमेश्वर बुबा, यो देशमा तपाईँको आशिषलाई बोल्दछौँ। अब्राहमलाई तपाईँले दिनुभएको आशिष, तपाईँले अब्राहमलाई भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिनेछु अनि आशिषको स्रोत बनाउनेछु अनि त्योद्वारा विश्वको सबै मानिसहरूले आशिष पाउनेछ। प्रभु म प्रार्थना गर्छु, यो देश आज सानो छ, यो देशभित्र धेरै थोरै तपाईँको विश्वासीहरू छ, तर प्रभु एक दिन यो देश चाहिँ नागाल्यान्ड जस्तो सबै देशहरूमा मिसिनरी जाने देशहरू हुनेछ। यहाँको क्रिस्चियनहरू, यहाँको विश्वासीहरूले प्रभु आफूले खाएर मात्र होइन, आफूले अघाएर मात्र होइन, तर अरूलाई पनि खुवाउने, अरूलाई पनि बाँडचुँड गर्ने प्रभु त्यो अनुग्रह, त्यो ग्रेस तपाईँले दिनुहुनेछ। इजरायललाई तपाईँले इजरायलमा लाँदाखेरि इजरायल कस्तो थियो त? दूत र मह बग्ने देश म तिमीलाई लानेछु भनेर भन्दा दूत र मह बग्ने देश कस्तो थियो भन्दा त्यहाँ काँडा र सिउँडीहरू मात्रै उम्रिन्थे, धुलो मैलो धुलो थियो प्रभु, मरुभूमि टटेर भूमि जहाँ केही पनि उम्रिँदैन थियो, त्यो ठाउँमा केही पनि हुँदैन थियो। तर तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभयो म तिमीलाई दूत र मह बग्ने देशमा लानेछु। अनि आज हामीले हेर्यौँ भने हे प्रभु इजरायलमा परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू आज पुरा भएर गएको छ। एउटा ब्लेसेड नेसन बनाउनु भएको छ, एउटा डेभलप देश बनाउनु भएको छ, डेभलप नेसन बनाउनु भएको छ भने परमेश्वर बाबा त्यसरी नै भुटानका मण्डलीहरूलाई प्रभु तपाईँको आशिष पहिला सुरु म बोल्न चाहन्छु। जसले तपाईँलाई विश्वास गरेको छ, जसले तपाईँलाई आफ्नो हृदयहरू खोलेको छ अनि जसले तपाईँ परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको छ, तपाईँलाई आफ्नो जीवन समर्पित गरेको छ प्रभु हालेलुया। परमेश्वर हितोपदेश 2 अध्याय अनुसारले परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँलाई भय मान्ने मानिसहरूलाई म ज्ञान बुद्धि र धन सम्पत्तिले म भर्नेछु, मेरो आत्मा म खनाउनेछु, ज्ञान बुद्धि विवेक र धन सम्पत्तिले म भर्नेछु भनेर तपाईँ परमेश्वरले इजरायललाई त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने आज यो प्रतिज्ञाहरू परमेश्वर भुटान देशलाई पनि हामी यो प्रतिज्ञाहरू बोल्न चाहन्छौँ, यो प्रतिज्ञाहरू बोल्न चाहन्छौँ। र उहाँहरूमा भौतिक आशिष मात्र होइन तर आत्मिक आशिषहरूले परिपूर्ण बनाउनुहोस्। हो भुटानको चारै किल्ला प्रभु साम्चीदेखि लिएर टासीगाङसम्म अनि माथि पुनाखा मगरदेखि लिएर माथिदेखि लिएर तल फुन्चुलिङ गाउँसम्म प्रभु चारै कुरामा क्रुसको आकारको रूपमा तपाईँ परमेश्वरले फैलाउनुहोस्, आफ्नो क्रुसलाई फैलाइदिनुहोस्, आफ्नो बाहुली तपाईँले दिनुहोस्।
हो तपाईँ परमेश्वर उद्धारको कामहरू तपाईँले गर्नुहोस्। भुटानमा नयाँ नयाँ प्रभु नयाँ नयाँ रिसोर्सेसहरू तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँको छोराछोरीको हातमा चाहिँ नयाँ नयाँ रिसोर्सेसहरू आउन सकोस्, नयाँ नयाँ कुराहरू आउन सकोस्। पढाइमा ज्ञान र बुद्धिमा प्रभु तपाईँले भरिपूर्ण पार्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ व्यवस्था 28 को 1, 2, 3, 4 मा तपाईँले भन्नुभएको छ जसले मेरो वचनलाई पालन गर्छ, जसले मेरो व्यवस्थालाई पालन गर्छ, जसले मेरो वचनलाई पालन गर्छ तिनीहरूलाई म एउटा सुखी जाति बनाउने छु, तिनीहरूलाई म सुखी जाति बनाउने छु। अनि तिनीहरू देशका उच्च ठाउँहरूमा काम गर्नेछ, उच्च अवस्थाहरूमा जानेछ। परमेश्वर त्यो ग्रेस, त्यो अनुग्रह यो देशका प्रत्येक विश्वासीमा पहिला सुरुमा बोल्न चाहन्छु। देशका राजादेखि लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च ओहदामा भएका मानिसहरू प्रभुको जीवनमा पनि तपाईँ परमेश्वरले खनाउनुहोस्, तपाईँको आशिष खनाउनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्। एउटा ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेसको रूपमा यो देश गएको छ। वान अफ द ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड र वान अफ द ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड। अब ह्याप्पिएस्ट मात्रै होइन तर ब्लेसेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड बन्न सकोस्, ब्लेसेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड बन्न सकोस्, लाइट अफ द वर्ल्ड बन्न सकोस्, ज्योतिको देश बन्न सकोस् र सारा वरिपरिका देशहरूले यो देशमा के हुँदैछ भनेर भन्न सकोस्। हे प्रभु तपाईँ स्वयं बास गर्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। मण्डलीमा प्रत्येक विश्वासीमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। परमेश्वर थ्याङ्क यू लर्ड गॉड। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई म साँच्चै नै यही प्रभु उत्पत्ति 12 को 1, 2, 3 पद अनुसारको आशिषलाई यो देशमा भुटानमा हामी बोल्छौँ। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। ल हुन्छ, ल भयो, हुन्छ प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुत्र आत्मा धेरै परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता आजको दिन जसरी तपाईँले हामीले दिनुभयो र प्रभु फेरि पनि यो सांस्कृतिक समयमा प्रभु आज यो ब्लेस भुटान कन्भेन्सनमा अझ हामी यतिजना धेरैजना मानिसहरू अझ हामी भेला हुन सकेका परमेश्वर पिता प्रभु हामी प्रार्थना छौँ। आज हामी आफ्नो आफ्नो घरमा विभिन्न ठाउँमा भए तापनि प्रभु आज यो जुम मार्फतद्वारा प्रभु आज हामी यहाँ एकराति हामी गर्न सकेका छौँ भनेदेखि प्रभु आज तपाईँलाई हामी हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु म प्रार्थना छौँ आज साँच्चै नै सिस्टमको कतिवटा कारणले गर्दा कतिजना आफ्नो छोराछोरीहरू आज साँच्चै उहाँहरू जोइन गर्न सक्नु भएन। प्रभु म प्रार्थना छौँ भोलिको दिनमा आज साँच्चै उहाँहरू यसरी नै प्रभु जोइन गर्न सकोस् भनेर हामी प्रार्थना छौँ। हालेलुया। प्रभु हामी प्रार्थना छौँ यो जुमको लागि पनि प्रभु भोलिको दिनमा सबै कुरा ठिक भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना छौँ। अनि जतिजना प्रभु साँच्चै जोइन गर्ने इच्छाहरू हुनुहुन्छ सबैजना भेला हुन सकोस् भनेर हामी तपाईँलाई बिन्ती नै प्रार्थना छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ जति पनि प्रभु आज अर्गनाइज गर्ने प्रभु आफ्नो साँच्चै नै टिमहरू छ सबैको साथमा तपाईँ रहनु छ अनि प्रत्येकलाई तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ र त्यसरी प्रभु आजको दिन जस आजको साँच्चै नै लड हात तपाईँको दासहरूबाट आज हामी धेरै प्रभु तपाईँको वचनद्वारा हामी आशिष पाएको छौँ। प्रभु पास्टर टेकद्वाराबाट पनि प्रभु भजन सङ्ग्रह 133 को हामी 1 देखि 3 पाँचसम्म आज साँच्चै नै एउटा एनहाइन्टको विषयमा लिएर आज साँच्चै उहाँले भन्नुभएको छ। प्रभु आज हामी प्रार्थना छौँ साँच्चै नै प्रभु तपाईँको अभिषेक बिना आज हामी केही पनि गर्न सकेनौँ। एकछिन प्रभु आज साँच्चै तपाईँलाई हामी तपाईँको अभिषेक बोकेर प्रभु आज हामी अरू मानिसहरूलाई हामी एउटा प्रभु तपाईँको एउटा आशिषको कारण बन्न सकौँ भनेर हामी तपाईँलाई मिति नै प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आफ्नो दासलाई पनि तर आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना छौँ। दिन्छौँ अनि साथै प्रभुजी पास्टर सुरेश तामाङबाट पनि प्रभुजी आज साँच्चै नै तपाईँको पवित्र आत्माको विषय लिएर प्रभु आज हामी वचन सुनेको सङ्गत हालेलुया। पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेक बिना तपाईँको सामर्थ बिना आज हामी केही पनि गर्न सकेनौँ। तपाईँको साँच्चै नै एनाउन्टिङ बिना प्रभुजी आज हामी शक्तिहीन हुन्छ हालेलुया। प्रभु आज हामी प्रार्थना जसरी तपाईँले साँच्चै नै ब्रेकको दिनमा तपाईँले आफ्नो दासहरू तपाईँले साँच्चै नै एउटा एकदम शक्तिशालीको साथमा तपाईँले चलाउनु भयो भनेदेखि प्रभुजी आज हामीलाई पनि प्रभु यही दिनहरूमा पवित्र तपाईँको भरपुरीमा आज हामी हरेकलाई तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हालेलुया। प्रभु म प्रार्थना आफ्नो दासलाई तपाईँले साँच्चै नै यो वचनहरू प्रचार गर्नु मात्र सहायता गर्नुभयो। उहाँले यो सबै प्रोजेक्ट आज हामीलाई यो आशिषहरू दिनुमा उहाँले तपाईँले सहायता गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हामी
प्रार्थना गर्छौँ उहाँलाई पनि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। उहाँको सम्पूर्ण मिनिस्ट्री परिवार जति पनि साँच्चै उहाँ टाढाबाट पनि प्रभुजी आज साँच्चै तपाईँको आशिष हामी उहाँमाथि बोल्दैछौँ। हालेलुया प्रभु दिन्छौँ धन्यवाद प्रभु। अनि अहिलेसम्म प्रभुजी हामीलाई यसरी प्रभु तपाईँको सङ्गतिमा हामी जुटेर रहनु सहायता गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। लर्ड हालेलुया आजको दिन प्रभु आज यो 3 दिनको प्रोजेक्ट आज हाम्रो छेउको भुलेर पर्छ अझै पनि छ प्रभु यो 2 दिनको अवधिमा पनि प्रभु तपाईँले हामी हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। प्रभु कुनै किसिमको हाम्रो नेट प्रब्लमहरू हुनुदेखि तपाईँले बचाउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया प्रभु म प्रार्थना गर्छौँ धन्यवाद दिन्छौँ। अनि भोलिको सम्पूर्ण 2 दिनको सेवाकालाई पनि हामी तपाईँसँग राख्छौँ। तपाईँलाई असल रीतिले आज चाहिँ यो प्रभुजी यो प्रोग्रामहरू सिधाउनु मात्र सहायता गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई हामी त्यही प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। आजको हाम्रो सम्पूर्ण एक दिनको फर्स्ट डेको आज हामी प्रोग्रामलाई हामी यतिमै अन्त गर्दै बाँकी जीवन सबै तपाईँसँग राख्दै इन्टेल माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको महान नाममा आमेन। अन्तमा प्रभु यीशुको अनुग्रह परमेश्वरको प्रेम पवित्र संगति जबसम्म प्रभु तपाईँ दोस्रो आगमनमा आउनु हुने तबसम्म विश्वको मण्डली अनि प्रार्थना उठेको लोकहरूसँग सदा सदा बनिरहनु आमेन। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह सबै जय मसीह।